some details. Hare Krishna, எல்லாரையும் பக்தி சதாச்சார வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 8வது வகுப்பு ஃபார் பாகவதம் ஸ்லோகாஸ். எல்லா ஸ்துதிகள் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ இது வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் மியூட்ல சொல்லலாம். ஏன்னா இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்தா இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த டேட்டிக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இஸ்கான் மங்களூரோட ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. அடுத்த பிரணதி மாதாஜி தான் எடுக்க போறாங்க. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி தான். கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மணி மாதாஜி உங்களோட போட்டு விடுறேன், அட்டெண்டன்ஸ் போடுறேன் அப்புறமா. எஸ், ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देकं श्रीगुरोरुह श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं जात्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरदुषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मोघं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिर्यं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तं स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हर्षन्दस्तोके अभद्राणि विधिरोधि सुकृत्सदाम् अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச். நம்ம வந்து நான் எனக்கு இதை ஸ்டாப் பண்ணேன். இன்னைக்கு வந்து கோபியர்கள் வந்து பிரார்த்தனை. வெரி நைஸ். அவங்க என்ன பண்றாங்க, இதே 10வது ஸ்கந்தத்துல தான் கோபியர்களோட 31வது அத்தியாயத்துல இது போட்டிருக்கு. அவங்க வந்து பிரிவினை பிரியும் போது அவங்க என்ன ஒரு வேதனையோட அவங்க எப்படி பிரார்த்தனை பண்றாங்க பார்க்கலாம். ஓகே, இது வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்ல எழுதிருக்கேன், அதை என்ன பார்க்கலாம். This chapter relates how the gopis, overwhelmed by feelings of separation from Krishna, sat down on the banks of Yamuna and began praying for his audience and singing his glories. ரொம்ப விராக இதுல இருக்காங்க அவங்க. என்ன பகவானை விட்டு பிரியறோமே அந்த இதுல வந்து செப்பரேஷன் அந்த ஃபீலிங்ல வந்து அவங்க வந்து யமுனா கரை நதிக்கரையில உட்கார்ந்து வந்து அவங்க பகவானை புகழ்ந்து பாடுறாங்க. Because the gopis had dedicated their minds and very lives to Krishna, they were beside themselves with the transcendental pain of separation. எல்லாம் ஒண்ணுக்கு உள்ள உட்காந்துட்டு தேவர் ஜஸ்ட் அனுபவிச்சுன்னு அந்த இது பிறகு தாபத்தை அனுபவிச்சுன்னு ஏன்னா மனதார வந்து ஃபுல்லா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு தானே இருக்காங்க. அப்ப அதை எல்லாம் நாட் ஒன்லி ஒரு கோபி எல்லாருமே அதே லெவல்ல தான் இருக்காங்க. So they're all sitting and the separation, transcendental separation.
அந்த பெயின், அந்த ஒரு வலியை வந்து பரஸ்பரமா பேசி இது பண்றாங்க. பட் தேர் crying which appears like evidence of misery actually shows their exalted state of transcendental bliss. அந்த விரகத்திலயும் பகவானை நினைத்து அவங்க ஆனந்தம் தான் பட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து அழறாங்க, கரெக்ட் தான். ஆனாலும் அதுல எப்படி இருக்கு, தேர் ஆல் இன் மிசரி, பட் இட் லுக்ஸ் as if they shows their exalted state. அவங்க வந்து அந்த ஒரு இந்த நிலையில இருக்காங்க, பிரேம பக்தியில அவங்க மாதிரி ஆழ்ந்த நிலையில அவங்க இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. As it is said, யதா தேகா வைஷ்ணவேர வியவஹார துக்கா நிச்சய ஜானிஹா சேயி பரமானந்த சுகா. Whenever one sees a Vaishnava acting unhappy, one should know it is for sure that he is actually experiencing the highest spiritual bliss. அங்க ஒரு கடவுள் பக்தன், தட் இஸ் ஒரு கிருஷ்ணரோட பக்தன் வைஷ்ணவா, அவனுக்கு வந்து துக்கங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது. ஏன்னா அவன் வந்து பௌதிக உலகத்துல ஒன்றும் சம்பந்தமே இல்லையே. அப்ப ஆனந்தம் எதுல இருக்கு, பகவானோட இதுல. அவன் அந்த நிலையில தான் இருக்கான். அதுலயும் அவன் துக்கப்படுறான்னு என்ன அர்த்தம், ஆக்சுவலி அவன் எக்ஸால்டட், அந்த ஒரு பெரிய அந்த ஆழ்நிலை இதுல போயிட்டு அவன் வந்து துக்கப்படுறான்னா இட் இஸ் நாட் நம்ம பௌதிக உலகத்துல உள்ள துக்கம் சுகம் அந்த மாதிரி இல்லை. பகவானை பிரிஞ்சு அந்த மாதிரி ஒரு துக்கம். ஆனா ஆக்சுவலி என்னன்னா ஆனந்தத்துல மூழ்கி இருக்கான். அந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கோம், ஸ்பிரிச்சுவல் பிளிஸ். Thus, each of the gopis began addressing Lord Sri Krishna according to her individual mode of ecstasy. கோவிந்தா, மாதவா, அவ எப்படி அவளுக்கு தோன்றதோ அந்த விரக தாபத்துல ஆனந்தமா வந்து பகவானோட பெயரை கூப்பிட்டு அவங்க வந்து அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And they all prayed for him for his mercy. கிருபை, அவனோட கிருபை வேண்டின்னு அவங்க எல்லாம் ப்ரே பண்றாங்க. As the pastimes of Krishna spontaneously arose in the minds of the gopis, they sang their song, which relieves the agony of those suffering from the burning pain of separation from Krishna, and which bestows supreme auspiciousness. எல்லாரும் மைண்ட்ல என்ன இருக்கு, அந்த விரக தாபம் தான் இருக்கு. ஆனா எல்லாம் ஒரு நினைத்துன்னு பாடுறாங்க ஒருத்தரும். அதனால என்ன ஆகுது, it relieves the agony of those suffering from the burning pain of separation from Krishna. ஒருத்தர் பாடுறதுல இன்னொருத்தர் வந்து இது பண்ணிக்கிறான், சரி சமாதானப்பட்டுக்கிறான், சரி ஒண்ணும் இல்ல, பரவாயில்ல அந்த மாதிரி. சோ ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு வந்து ஒரு பரஸ்பரமா ஆறுதல் சொல்றாப்புல அவங்களோட இது தான். Bestows supreme auspiciousness. They sang, "Oh Lord, oh lover, oh cheater." என்னெல்லாம் கடவுளே, அப்புறம் லவ்வர் அப்படின்னு சொல்றாங்க, சீட்டர் என்ன ஏமாத்துறவனே, அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க. When we remember your smile, your loving glances and your pastimes with your boyhood friends, எல்லாம் அந்த கோபாஸ் எல்லாம் உங்களோட அந்த பார்வை, கண் இது, உங்களோட அழகான ஒரு ஸ்மைல், அப்புறம் என்னது பாஸ்டைம், நீங்க ஒவ்வொரு செய்கை நீங்க செய்யறது எல்லாமே along with கோபாஸ், அதான் பாய்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோபாஸ். We become extremely agitated. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு கிளர்ச்சியா இருக்கு. Remembering your lotus face adorned with locks of blackish hair smeared with the dust of the cows. எப்படி இருக்கும், தாமரை மாதிரி ஒரு முகம், அதுல வந்து தலைமுடி எப்படி இருக்கும், ஃபுல் டஸ்ட், அந்த டஸ்ட் ஆஃப் த கவுஸ். அந்த இதுல என்னது, அந்த அவள் அதுக்கு என்ன சரானைக்கும் ஜாத்தாய் சொல்லுவாள், என்னது, மாடை மேய்ச்சின்னு போகும்போது அந்த மண்ணெல்லாம் பறந்து அவரோட தலைமுடியில உட்காந்துருக்கான், கருப்பு தலைமுடியில இருந்தான். So blackish hairல smeared with the dust of the cows, we become irrevocably attached to you. அது பார்க்கறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு, அப்படின்னு ரொம்பவே அட்டாச்சா ஃபீல் பண்றோம். ஆக்சுவலி வருவப்பா இருக்கணும் இல்லையா, நம்ம அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒருத்தரை பார்த்தோம்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும், நமக்கு பிடிக்காது, ரொம்ப என்ன அழுக்கா இருக்கான் அப்படின்னு தான் நமக்கு தோணும். ஆனா கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி அந்த அழுக்குலயும் வந்து அவர் ரொம்ப அழகா இருக்காராம். அப்ப வேணா அட்ராக்டட், we all get attached. And when we remember how you followed the cows from forest to forest with your tender feet, we feel great pain. சின்ன பாதம், அந்த பஞ்சு போல இருக்கிற பாதத்தை நீ இந்த காட்டுல எல்லாம் நீ நடந்து போற, இந்த இவாளெல்லாம் மேய்த்துண்டு அதெல்லாம் பார்க்க எங்களுக்கு தான் வலிக்கிறது. உங்க காலுக்கு டெண்டர் ஃபீட், அவ்வளவு சாஃப்ட் ஃபீட் நீங்க நடந்து போறதை பாக்குறது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அது வந்து பெயின்ஃபுல்லா இருக்கு. In their separation from Krishna, the gopis considered a single moment an entire age. ஒரு க்ஷணமும் அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு யுகம் போறா போல இருக்கான். அவ்வளவு செப்பரேஷன்லாம் அவங்களுக்கு நமக்கு அப்படித்தானே இருக்கும். ஒரு துக்கம் வந்தா அந்த நாள் போறா போலயே இருக்காது, என்ன இவ்வளவு நாளா இவ்வளவு நேரமா இந்த நாள் போறதே இல்லையா அப்படி தோணும். ஒரு சுகம் வந்தா கிடுகிடுன்னு போறா போல இருக்கும். அது போல அவ விரக தாபத்துல எப்படி அந்த ஒரு க்ஷணமும் போறது ஒரு யுகம் போறா போல இருப்பான் அப்படி. Even when they had previously seen him, they had found the blinkering of their eyelids intolerable. கண்ணு மூடி திறக்க அது கூட அவங்களுக்கு வந்து சகிக்காம இருந்தது. ஏன்னா அந்த ஒரு க்ஷணத்தை பகவானை மிஸ் பண்றோமே, அப்படி அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான். அவ்வளவு கூட அவங்க வந்து மிஸ் பண்ணாம இருந்திருக்காங்க பகவானை. For it blocked their vision of him for a fraction of a second. இந்த செகண்டோட ஃபிராக்ஷன் தான் நம்ம வந்து கண்ணு மூடி திறக்கிறோம், அது கூட அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்காம இருந்துச்சு, இந்த கண்ணு ஏன் இப்படி மூடுறது அப்படின்னு. So the ecstatic sentiments for Lord Krishna that the gopis express may appear like symptoms of lust. Actually பார்த்தா எப்படி நமக்கு தோணும், இது நம்ம பௌதிக உலகத்துல பார்த்தா பெரிய ஒரு காதல் மயக்கத்துல இருக்கா அந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு தோணும், அது பௌதிக உலகத்துல அந்த மாதிரி. But in reality, they are manifestation of their pure desire to satisfy the Supreme Lord's spiritual senses.
ஆனா ஆக்சுவலி என்னது இன் ரியாலிட்டி என்னது பகவானோட வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்தி. இப்ப நம்ம நாம ஜபம் எல்லாம் பண்றோம், யாருக்கு பண்றோம்? நமக்கு நம்மளோட அக்கௌண்ட்ல எழுதி வைக்கிறது கிடையாது. நான் பண்ணினேன் 16, நான் 32 பண்ணேன், நம்ம பெருமைக்கு இல்லை. நிறைய இருக்கு, கடன் நிறைய வச்சிருக்கோம், நிறைய பாவ மூட்டை நிறைய வச்சிருக்கோம், அதெல்லாம் கழிக்கிறதுக்கு இது பண்ணிதான் ஆகணும். இப்ப பகவான் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கா நிறைய பண்றதுன்னா நிறைய பண்ணிருக்கோம், பாவங்கள்லாம் அதை குறைக்கிறதுக்கு தான் பகவான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கா. அதெல்லாம் குறை, நிறைய தான் ஜபம் பண்ணு அப்படின்னு. அப்ப அந்த மாதிரி நினைக்கிறோம். நம்ம வந்து நான் பண்ணினேன் அந்த மாதிரி இல்லாம பகவானோட திருப்திக்காக நம்ம பண்றோம். எது பண்ணாலுமே ஒரு சேவை பண்றோம்னா பகவானோட திருப்திக்கு பண்றோம். There is not even the slightest trace of lust in these moods of the gopis. அவங்களுக்கு வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறப்ப அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. என்னது இந்த அதுக்கு என்ன சொல்லுவா, காதல், இந்த மாதிரி காதல். ஏன்னா பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற காதல், ஒரு உடலுக்கும் இருக்கிற அந்த காதல், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. இது வந்து தெய்வீக காதல் அந்த கோபிஸ்க்கு எல்லாம் இருந்தது. நமக்கு எல்லாரும் தெரியும் தான். எஸ், யாரையாவது ஸ்டார்ட் பண்றா? ஒரே நிமிஷம், ஸ்டார்டிங் நான் பண்ணிடுறேன். அதே டியூன்ல உங்களுக்கு வரதா பாருங்கன்னா. அது எங்க அருட்செல்வம் பிரபுஜி காணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. அருட்செல்வம், ஓ அவர் பேர்ல வந்திருக்காரு, சாய் கார்த்திக் ராஜ்ல வந்திருக்காரு, கீழே போயிட்டார். அண்ட் ஆடியோ இல்லையே, என்னாச்சு? ஓகே, என்ன தெரியல. நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன், அதே டியூன்ல எல்லாரும் எடுத்து போலாம். கோப்ய ஊச்சு ஜெயதி தேதிகம் ஜன்மனா व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दैत दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता சவஸ்துவாம் விசின்வதே. இதுல என்ன சொல்றாரு? கோபியா ஊச்சுனா, கோபியானா நிறைய கோபிகள், ஊச்சுஹு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒருத்தர் சொல்றதுக்கு உவாச்ச அப்படி சொல்றோம் இல்லையா, நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம். இது வந்து கோபியா, நிறைய கோபிகள்லாம் சொல்கிறார்கள். அப்ப என்ன சொல்றாங்க அவங்க? ஓ beloved, your birth in the land of Raja has made it exceedingly glorious, and thus Indra, the goddess of fortune, Indra, goddess of fortune, that is Lakshmi Devi, always resides here. என்ன சொல்றா? நீங்க வந்து பிரஜ பூமியில, அந்த இடத்த பேர் என்னது? பிரஜ பூமியில இந்த பிறந்ததுனால அந்த இடமே எப்படி ரொம்ப குளோரியஸா, ரொம்ப அழகா, ரொம்ப இதா மாறிடுது. அண்ட் தஸ் இந்திரா, யாரு? இந்திர தேவரும் அந்த லக்ஷ்மியும் எப்பவுமே அதனாலதான் அங்கேயே இருக்காங்க. இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் யோர் சேக் தட் வி, your devoted servants, maintain our lives. உங்க காரணம் தான் நாங்கெல்லாம் உயிரோடயே இருக்கோம். நாங்க இருக்கிறதே உங்க காரணத்தினாலதான் இருக்கோம். உங்களை சேவை பண்றது. we are all devoted servants. அவங்களுக்கு சேவை புரியறது பண்ணே நாங்க இருக்கோம். we have been searching everywhere for you, so please show yourself to us. எல்லா இடத்தையும் பார்த்து விட்டோம், உங்களை காணவில்லையே, நீங்க எங்களுக்கு வந்து இது என்னது கண்ணுக்கு தெரியறாப்புல வாங்க. எஸ், ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. இப்போ ஆல்பபெட்டிக்கலா இங்க எப்படி இருக்கோ அப்படியே படிக்கலாம். ஓகே, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி இருக்கேளா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், பபிதா மாதாஜி இருக்கேளா? இல்ல, படிக்கவா மாதாஜி? ஓகே, படிங்க. साधु जात सरसी चोदर श्री मुषा दृश्वा दृशा सुरदनादते असुर तासिका भरत निघ्नतो नेह किं वतः हरिक समत. So a lot of love. In beauty, your glance excels the whole of the finest, most perfectly formed lotus within the autumn pond. ஆட்டம்ங்கிறது ஒரு சீசன். ஓகே, அந்த டைம்ல அந்த குட்டை தானே சொல்ல, பாண்டுக்கு என்ன சொல்லுவா? குளம் இல்லை, குட்டை. அந்த குட்டையில வந்து ஒரு பூ, தாமரைப்பூ பூக்கும் போது அந்த மொட்டோட இப்படி வருமே, அந்த டைம்ல எப்படி இருக்கும் பாக்கிறதுக்கு? பர்ஃபெக்ட்லி ஃபார்ம் லோட்டஸ், பர்ஃபெக்ட்லி இப்படி ஒரு மொட்டு, அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி விரியும் அந்த ஸ்டேஜ்ல. சோ உங்களோட இன் பியூட்டி, உங்களோட பியூட்டி எப்படி இருக்குன்னா, யுவர் லாட் ஆஃப் லவ் இன் பியூட்டி, யுவர் கிளான்ஸ் எக்ஸல்ஸ். உங்களோட கண் பார்வை வந்து அதை விட இந்த லோட்டஸ் இது என்னது பூ, இந்த லோட்டஸ் பூ வந்து அப்படி வெளியில வரும்போது எவ்வளவு அழகா இருக்கும், அதையும் எக்ஸல் பண்ணிட்டு அதையும் மீறி வந்து உங்களோட அழகு இருக்கு. Oh, bestower of benedictions, you are killing the maid servants who have given themselves to you freely without any price. Isn't this murder? Benediction, நீங்க எல்லாருக்கும் வரம் கொடுக்குறீங்களே, எல்லாருக்கும் பெஸ்டோவர் ஆஃப் பெனடிக்ஷன், நீங்க தான் எல்லாருக்கும் வரம் கொடுக்குறீங்க. ஆனா நீங்க என்னது மெய்ட் சர்வன், எங்களை மாதிரி உள்ளவான் மெய்ட் சர்வன்ஸ் எல்லாம் கில் பண்றீங்களே, இது வந்து கொலை இல்லையா? அப்படி கில்னா என்ன அர்த்தம்? நாங்களாம் அப்படி விரோதாவதுல அப்படியே இறந்தே போயிடுவோம். அது வந்து நீங்க லிட்டரலி எங்களை கில் பண்ற போலதான், இது வந்து ஒரு மர்டர் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அடுத்தது ஜெயலட்சுமி மாதாஜி வந்தாச்சுன்னா படிங்க.
நான் இல்லடா, படிக்கலாமா மாதாஜி? மந்தாட்சி மாதாஜி, இல்லடா, படிங்க, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. நீங்க படிச்ச ராகத்திலே படிக்கிறீங்களா? எப்படி வேணா படிங்க, உங்களுக்கு ஹரே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விசு விசு ஜலாப்யயாத் வியால ராட்சசாத் ருஷமாரு ருஷமாருதாத் வைத்யுதானலாத் ருஷமாயாத்மஜாத் விஸ்வதோபயாத் ருஷய தேவயம் ரக்ஷிதா முஹு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓ கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டிஸ், இருக்கிற பர்சனாலிட்டியில இருக்கிற வச்சு அவர் தானே மகாத்மா அப்படிங்கிறோம். அப்புறம் என்னது சூப்பர் சோல், நம்ம எல்லாம் சோல்னா, நம்ம எல்லாம் ஜீவாத்மான்னு, அவர் பரமாத்மா, இந்த மாதிரிலாம் சொல்றோமே. அப்போ த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பர்சனாலிட்டிஸ், யூ ஹவ் ரிப்பீட்டட்லி சேவ்ட் அஸ் ஃப்ரம் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டேஞ்சர். இவ்வளவுலாம் நாங்க கஷ்டம் எல்லாம் வரும்போது நீ எங்களை காப்பாத்திட்டே வந்திருக்க. ஃப்ரம் பாய்சன் வாட்டர், அந்த இவரோட காலியா மருத்துவம் இப்போ லாஸ்ட் இதுல பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன், காலியாவோட பார்த்தோம். அதுல அந்த மாதிரி இடத்துலயும் நீங்க என்ன காப்பாத்திருக்கீங்க எங்களை எல்லாம் ஃப்ரம் த டெரிபிள் மேன் ஈட்டர் அகாசுரன், அந்த கதையிலையும் பார்த்துக்கோ. அப்போ அதுல இருந்து நீங்க எங்களை காப்பாத்திருக்கீங்க. ஃப்ரம் த கிரேட் ரெயின்ஸ், இந்திராவோட அந்த கோவத்துல ரெயின் எல்லாம் போட்டாரே, அதுல இருந்து நீங்க அந்த மலையை தூக்கி காப்பாத்தினீங்க. ஃப்ரம் த விண்ட் டெமன், திருநாவர்த்தன் நினைக்கிறேன், திருநாவர்த்தன் அந்த மாதிரி விண்ட் டெமன், அவர்கிட்ட இருந்து காப்பாத்தினீங்க. ஃப்ரம் த ஃபியரி தண்டர் போல்ட் ஆஃப் இந்திரா, அதுதான் அந்த இது கிரேட்டஸ்ட் ரெயின். இந்திரா கிட்ட இருந்து எங்களை எல்லாம் வந்து என்னது புயல் மழையெல்லாம் பெய்யும் போது எங்களை வந்து காப்பாத்தினீங்க. ஃப்ரம் த புல் டிமன், அந்த புல் அது எந்த ஃபார்ம்ல வந்தது, ஏதோ பேரு, அது ஒரு டிமன், அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் காப்பாத்தினீங்க. அண்ட் ஃப்ரம் த சன் ஆஃப் மாயா தானவா, மாயா தானவா, ஒரு மாயா தானவா, அது ஒரு அரக்கன், எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து காப்பாத்தினீங்க. எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? பபிதா மாதாஜி. அடுத்த சித்திரலேகா மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी। महाकालु गोपिकानन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरापत्रे विघ्नसाधितो विश्वगुप्तये सकबुटे इवान् सात्वतां कुले। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी. So இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? You are not actually the son of Gopi Yashoda. நீங்க யசோதா கோபின்னு போட்டிருக்காங்க. யசோதா மையாவோட நீங்க வந்து பிள்ளை இல்ல, ஓ ஃப்ரெண்ட், பட் ரதர் த இன்டுவெல்லிங் விட்னஸ் இன் த ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் எம்போடிட் சோல். ஆனா நீங்க வந்து யாரு? எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் இருக்கிற ஒரு என்னது இன்டுவெல்லிங், நீங்க எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் இருக்கீங்க. நீங்க யசோதா பிள்ளை மாத்திரம் இல்ல, எங்களோட மனசுக்குள்ள எல்லாம் நீங்க தான் நிறைஞ்சிருக்கீங்க. பிகாஸ் லார்ட் பிரம்மா prayed for you to come and protect the universe, you have now appeared in the சாத்வத டைனாஸ்டி. அவர் ப்ரே பண்ணனால தான் நீங்க இங்க இறங்கி வந்திருக்கீங்க, எங்களோட ஹிருதயத்தை எல்லாம் கவர்ந்து விட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி படிங்க. கீதா மாதாஜி இருக்கா? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. விரசிதாபயம் திருஷ்ணி துரியதே சரணம் ஈயூஷம் சம்ஸ்ருதே பயாத் கர சரோருஹம் காந்த காமதம் ஷிராசி தேஹி நஹ ஸ்ரீகர விக்ரஹம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ பெஸ்ட் ஆஃப் விஷ்ணிஸ், யூர் லோட்டஸ் லைக் ஹேண்ட். உங்க கையும் எப்படி இருக்கு? லோட்டஸ் மாதிரி. முகம் லோட்டஸ், கண்ணு சொன்னா லோட்டஸ் சொல்றாங்க, இப்ப கையும் லோட்டஸ் மாதிரி இருக்கான். விச் ஹோல்ஸ் த ஹேண்ட் ஆஃப் த காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன். லக்ஷ்மி காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன் யாரு? கலைமகள், அந்த செழிப்பு, அவர் செழிப்பு, எல்லாம் செழிப்பு கொடுக்கறது யாரு? லட்சுமி தேவி. See, she is goddess of fortune. Grand fearlessness, I mean அந்த கையால லோட்டஸ் மாதிரி இருக்கிற உங்க கையால லட்சுமி தேவியை பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. அண்ட் நீங்க வந்து என்னது? கிராண்ட் fearlessness to those who approach your feet out of fear of material existence. இப்ப நம்ம உலகத்துல எல்லாம் பயம்தான். அதனால இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் எல்லாம், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எல்லாம் இது என்னது சர்வைவிங், இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் நம்மள மாதிரி தான். நமக்கு ஒரு பயம், நாளைக்கு என்ன ஆகுமோ, நாளைக்கு என்ன ஆயிடுமோ, அதனால பணத்தை சேமிச்சு வை, நாளைக்கு என்ன ஒரு இன்சூரன்ஸ் போட்டுவே, வீட்டுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ், அதுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ், எல்லாத்துக்கும் ஒரு இன்சூரன்ஸ். ஏன்னா நமக்கு வந்து பயம், பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லாததுனாலதான் பயம் ஜாஸ்தி. இப்ப இதுல என்ன மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், இந்த உலகத்துல இருப்போமா, நாளைக்கு என்ன ஆகுமோ, ஏதாகுமோ, எல்லாம் போயிடுமோ, அதுக்குன்னு பயத்துல எல்லாரும் பயந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா நீங்க என்னது பயம் அளிக்கிறீங்க, பயத்தை போட்டுடுறீங்க. ஆனா யார்கிட்ட? யாரு வந்து உங்க பாதக்க என்னது சரணத்துல யாரு தஞ்சம் புகுறாங்களோ அவங்களோட பயத்தெல்லாம் போக்குறீங்க நீங்க. கிராண்ட் ஃபியர்லெஸ்னஸ், யாரு உங்களை அப்ரோச் பண்றாங்களோ அவங்களோட பயத்தெல்லாம் நீங்க போக்கிடுறீங்க. அவங்களுக்கு பயம் என்ன இருக்கு? மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தான் பயம். ஆனா பயம் ஆனாதான் அசுர குவாலிட்டி. இந்த 14 16 17 சாப்டர்ல அசுர குவாலிட்டி என்னன்னா பயம் தான் சொல்லியிருக்கு.
ஃபர்ஸ்ட் ஃபியர்லெஸ்னஸ் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா பயம் இல்லை எப்ப இல்லாம இருக்கும், எப்ப பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருந்தா எனக்கு டோன்ட் கேர், பகவான் பார்த்துப்பார், அந்த மாதிரி அந்த லெவல்ல நம்ம வரணும். பார்க்கலாம் எப்ப வரணும்னு. ஓ லவர் ப்ளீஸ் பிளேஸ் தட் விஷ் ஃபுல்ஃபில்லிங் லோட்டஸ் ஹேண்ட் ஆன் அவர் ஹெட்ஸ். அந்த கையால தாமரைப்பூ மாதிரி இருக்கிறவங்க கையால எங்க தலையில வச்சு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. எஸ், படிங்க. பிரஜஜனார்த்ததீஹன் வீரயோஷிதாம் நிஜ ஜனஸ்மயாத்வம் சனஸ்மிதாம் வச்சசகி பவத் கிங்கரி ஸ்மனோ ஜலருஹானனம் சாருதர்ஷய. ஹரே கிருஷ்ண. Oh, you who destroy the suffering of Braja's people. எல்லாம் பிரஜ பூமியில இருக்கிற மனிதர்களோட சஃபரிங் எல்லாம் நீங்க போக்குறீங்க. you're like, அவரை நினைத்தா போறோம், அவர் எல்லாம் will do everything for the people. அவரை வேண்டினா போறோம் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி நீங்க அந்த பிரஜால இருக்கிற பிரஜா பூமியில இருக்கிற மனிதர்களோட சஃபரிங் எல்லாம் நீங்க போக்கிடுறீங்க. ஓ ஹீரோ ஆஃப் ஆல் விமென், எல்லா லேடிஸோடும் அவர் ஹீரோவா. Your smile shatters the false pride of your devotees. அவரோட புன்சிரிப்பு எப்படி இருக்காம் டிவோட்டிவ்ஸோட, என்ன மாதிரி யாரும் இல்லைன்னு ஃபால்ஸ் ப்ரைட்ல இருக்காங்களே, அதெல்லாம் தவிடு பொடி ஆக்கி விடும். ஏன்னா உங்களோட அந்த ஸ்மைலுக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. Please, dear friend, accept us as your maid servants and show us your beautiful lotus ways. சீக்கிரம் வாங்க, இதெல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன வாங்க, உங்க தர்ஷனத்தை காட்டுங்க. நாங்களாம் மெய்ட் சர்வெண்ட் அப்படின்னா என்னது, வேலைக்காரிகள். நாங்களாம் வேலைக்காரிகள், எங்களுக்கு உங்களுடைய பிரசன்ஸ் நல்ல பியூட்டிஃபுல் ஃபேஸ் எங்களுக்கு காட்டுங்க. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இல்லையா? எஸ், நிவேதிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணத தேஹினாம் பாபகர்ஷனம் த்ரிணச்சரானுகம் ஸ்ரீநிகேதனம் பணிபனார்பிதம் தே பதாம்புஜம் த்ரிணுகுசேஷன கிருந்தி ருச்சயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Your lotus feet destroyed. அப்புறம் என்னது, பாதம், அவரோட பாதம் எப்படி destroys past sins of all embodied souls who surrender to them. யாரெல்லாம் உங்களோட சரணத்துல வராங்களோ அவங்களோட பாஸ்ட் சின்ஸ், இப்ப பண்ற சின் இல்ல, நிறைய மூட்டையே பண்ணிருக்கோமே, அதெல்லாமும் நீங்க போக்கிடுறீங்க. உங்களோட பாதத்துல வந்தாலே அது எல்லாரோட பாவம் நீங்க போக்கிடுறீங்க. those feet follow after the cows. பசு மேய்க்கிறதுக்கு அவங்க பின்னாடி எல்லாம் இந்த பாதம் கவுஸ்க்கு பின்னாடி போறது, பசுக்களுக்கு பின்னாடி போறது. இந்த பேஷஸ் அந்த ஃபீல்டுல அவளுக்கு அந்த மேய்க்கிறதுக்கு போறாங்க இல்லையா, இந்த கிராஸ் ஃபீல்ட்ல போறது, அதான் பேஷர். அண்ட் ஆர் த இட்டர்னல் அபோர்ட் ஆஃப் காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன். ஆனா என்னது, லட்சுமி தேவியோட அது இடமே அதான், லட்சுமி தேவி உட்கார இடமே அவங்க பாத கமலத்துக்கு தான். அந்த இடத்துலதான் அவரோட அடைக்கலமே, அந்த மாதிரி ஒரு இது கால்கள். Since you once put those feet on the hoods of the great serpent Kaliya, please place them upon our breast and tear away the lust in our heart. நீங்க காளியாவோட தலையில அப்படி வச்சு துவம்சம் பண்ணி நல்லா ஆட்டம் எல்லாம் ஆட்டினீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி எங்களோட மார்பலையும் நீங்க உங்க பாதத்தை வைங்க. எங்களோட மனசுல உள்ள அந்த கிளேஷம், இந்த மாதிரி லஸ்ட்னா ஆக்சுவலி என்னன்னாக்கா லவ் தான், ஆனா ரொம்ப அந்த இந்த மாதிரி லவ், ஒரு ஆக்ரோஷமான உள்ள லவ், அதை எடுத்துக்கங்க. நல்ல ஒரு ஆன்மீகமான ஒரு நல்ல லவ் எங்க ஹார்ட்ல இருந்தா போதும். So tear away the lust in our hearts. Oh, sorry. Yes, அடுத்தது யாரு? ருக்மிணி மாதாஜி, படிங்க. ஆரம்பிச்சோம், அப்பதான் முடியும். மதுராய கீரா வல்கு வாக்கியா புத மனோஞா புஷ்கர கரோட்சண விதி கரீர் இமாவீர முக்தியதீர் அதர சுதூனாப்யாய யஸ்வ நக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓ லோட்டஸ் ஆயிடுவான். இப்போ கண்ணு எப்படி லோட்டஸ் மாதிரி இருப்பாங்க, அவ்வளவு நல்லா அழகா இருக்கும் கண்ணு. Your sweet voice and charming words which attract the minds of the intelligent are bewildered as more and more. உங்க என்னது வாய்ஸும் இருக்கட்டும், உங்க என்னது குரல் வளமா இருக்கட்டும், இல்ல வேர்ட்ஸ் நீங்க பேசுற பேச்சா இருக்கட்டும், எல்லாமே யாரெல்லாம் இன்டெலிஜென்டா இருக்காங்களோ அவங்கள கூட கன்ஃபியூஸ் பண்ண வச்சு விடணும். அவ்வளவு நல்ல குரல், அவ்வளவு நல்ல வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றீங்க. அவர் டியர் ஹீரோ, ப்ளீஸ் ரிவைவ் யுவர் மேட் சர்வெண்ட் வித் தி நெக்டர் ஆஃப் யுவர் லிப்ஸ். அதனால நீங்க வாங்க, சீக்கிரம் வாங்க. உங்க வாயால அந்த அமிர்தமா நீங்க பேசுறீங்க இல்லையா, அதை எங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு நாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓ அவர் ஹீரோ, ப்ளீஸ் ரிவைவ் யுவர் மேட் சர்வெண்ட். எங்களை எல்லாம் இந்த விரதாபத்துல இருந்து எழுப்பி விடுங்க, எங்களுக்கு அந்த சுகத்தை கொடுங்க. உங்களோட இது என்னது தர்ஷனம் காட்டி நீங்க பேசுற அழகை நாங்க பாக்கணும், அதனால வாங்க அப்படின்னு. எஸ் பிரபுஜி, படிங்க பிரபுஜி. எஸ்ல வந்துட்டீங்க, அதனால கீழே வந்துட்டீங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்க முடியுமா? நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா இருக்கு யா, மாதாஜி. சரி சரி சரி, ஓகே. சேதுலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறடா? நெட்வொர்க் சரியா வர மாட்டேங்குது. ஓகே ஓகே பிரபுஜி, புரிஞ்சுது. சேதுலட்சுமி நான் மாதாஜி படிக்கட்டுமா மாதாஜி? சேதுலட்சுமி தவ மாதாஜி கதாமிருதம் மாதாஜி தப்த சேதுலட்சுமி மாதாஜி படிங்கோ. ஓகே तव कदामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमद् आदतं भुवि कृणन्ति ये भूरिजा जनाः. The nectar of your words and the description of your activities are the life and soul of those suffering in this material world. எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஆறுதல்னு ஒண்ணு இருக்குன்னா என்னது, உங்க வாயில உள்ள வார்த்தைகளும் உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ், நீங்க என்னெல்லாம் செயல் பண்றீங்களோ அதெல்லாம் பார்த்து அனுபவித்து நாங்க ரசிக்கிறதுக்கு தான் இந்த வாழ்க்கையே இருக்கு. ஆர் த லைஃப் அண்ட் சோல் ஆஃப், எங்களுக்கு உயிரும் இந்த உடலும் எல்லாம் அதைதான் என்னது பார்த்துட்டு இருக்கோம். நாங்க அதைதான் தொத்தின்னு இருக்கோம். இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல சஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கோமே, எங்களுக்கு எல்லாம் அதுதான் ஒண்ணு ஆதரவு. These narrations transmitted by learned sages eradicate one sinful reaction and bestow good fortune upon whoever hears them. இதெல்லாம் யாரு கேட்கறாங்களோ, அப்புறம் இதெல்லாம் யார் எழுதியிருக்காங்க, நல்ல நல்ல சோல், நிறைய ஆச்சாரியாமார்கள், இந்த கிரேட் சேஜஸ் எல்லாம் இதுல நரேஷன் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. நீங்க பண்ணின என்னெல்லாம் செயல்லாம் பண்ணிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. அது படிக்கிறதுக்கு கேட்கறதுக்கு எங்களுக்கு நாங்க ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருப்போம். குட் ஃபார்ச்சூன் எங்களுக்கு எல்லாம் அதை கேட்கறதுக்கு, எங்களோட நிறைய பாவங்களும் அதனால துளைந்து விடும். நாங்க கேட்கறதுக்கு ஆவலா இருக்கும். These narrations are broadcast all over the world and are filled with spiritual power. இது எப்படி இருக்கு, நாட் ஒன்லி சும்மா கதை கேட்டோம், ராகம் நன்னா இருக்கு அந்த மாதிரி இல்ல நல்ல ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பவரும் இருக்கு. அதை கேட்டா அவ்வளவு ஆனந்தம். அது பாவங்கள் போறதுக்கு முன்னாடி போட்டாச்சு. அப்புறம் இதுல என்னது, இங்க மாத்திரம் இல்ல, நம்ம அவர் இந்தியால இருக்க, அதனால இந்தியால அந்த மாதிரி கிடையாது. விரஜபூமியில இந்த இது என்னது பிருந்தாவனத்துல அந்த மாதிரி இல்ல, ஆல் ஓவர் நம்ம கண்ட்ரில எல்லாம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு உங்களோட கதைகள் எல்லாம் கேட்கறாங்க, உங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் பாடுறாங்க அப்படின்னு. இப்போ அது are filled with spiritual power. நல்ல ஒரு பவர் வந்துடுது. Certainly those who spread the message of Godhead are most munificent. யார் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எடுத்து சொல்றாங்களோ, உங்களோட கதைகள் எல்லாம் எடுத்து சொல்றாங்களோ, உங்க பாட்டெல்லாம் பாடி எல்லாரும் அனுபவிச்சு பாடுறாங்களோ, எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை அமைந்திருக்கு. ரொம்ப லக்கி பீப்புள் தேர். ஸோ ரவுண்ட் ஆயிடுது இல்லையா? இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். பிரஹசிதம், எனக்கு டியூன் மாறி வருது. பிரஹசிதம் பிரிய பிரேம வீக்ஷணம் விஹரணம் சதே தியான மங்கள் ரஹசி சம்விதோ யா ஹ்ருதி ஸ்பிருஷ உஹதனோ மன க்ஷோபயந்தி. ஒரு வாட்டி திரும்பி பாடு. பிரஹசிதம் பிரிய பிரேம வீக்ஷணம் விஹரணம் சதே தியான மங்களம் ரஹசி சம்விதோ யா ஹ்ருதி ஸ்பிருஷः உஹதனோ மனः க்ஷோபயந்தி. என்ன எடுத்துன்னா, நீங்க பாடுற அந்த ராகம் வந்துடுது, ஆனா எனக்கு அப்புறம் பாட தெரியல. சோ ஐ வென்ட் பேக் டு மாதாஜி சொல்லி கொடுத்தா, அதேதான் கிருஷ்ணாணி மாதாஜி சொல்லி கொடுத்தா அந்த. Okay, your smiles, your sweet, loving glances, the intimate pastimes and the confidential talk we enjoyed with you, all these are auspicious to meditate upon and they touch our hearts. உங்களுடைய அந்த சிரிப்பு சரி, உங்களுடைய அழகான ஒரு லவ்விங் கிளாஸ் கண்ணால நீங்க எங்களை பார்க்கறதும் சரி, நம்ம எல்லாம் சேர்ந்துன்னு நம்ம என்னெல்லாம் இது செயல்லாம் பண்ணியிருக்கோம், அதெல்லாம் கான்பிடென்ஷியல் டாக்ஸ், குசுறு இப்படி எல்லாம் பேசுவோமே, குசு பிசு பிசு பிசுன்னு, அதெல்லாம் கூட நாங்க அதை நினைத்து ரொம்ப ஆனந்தப்படுறோம். என்ஜாய்டு வித் யூ. ரொம்ப நாங்க என்ஜாய் பண்ணோம். அதெல்லாம் என்னது, நாங்கெல்லாம் நினைத்து அதையே நாங்க மெடிடேட் பண்றோம். இட் இஸ் நாட் ஓன்லி திங்க் பண்றோம், அதை அப்படியே அதை நினைத்து உருகி போறாங்க, மெடிடேட் பண்றாங்க. அண்ட் அது எங்களோட ஹிருதயத்தை நல்லா தொட்டுடுது. பட் அட் தி சேம் டைம் டிசீவர், தே வெரி மச் அஜிடேட் அவர் மைண்ட்ஸ். ஆனாலும் என்னது, கள்ளன் சொல்லுவாங்களே, என்னது ஏமாற்றுக்காரரே. ஆனா இது எங்களுக்கு மனதை ரொம்ப துவம்சம் பண்றது, என்னது ரொம்ப இது பண்றது, கஷ்டப்படுத்துறது. இந்த மாதிரி நல்லதுதான், ஆனா எங்க மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறது. ஏன்னா இல்லையே, இப்போ கிருஷ்ணர் இல்லையே, அதனால அந்த மாதிரியா இருக்கு. எஸ், இப்ப ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிங்கோ. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. அலசியத் பிரஜா தாரயன் பகோன் நளின சுந்தரம் நாததேவதம்
इलदृणाङ्गुरैः शीददीनः शीददीदिनः कलिलदामन गान्धकच्छदी. हरे कृष्ण माता. Hare Krishna. Dear master, dear lover, when you leave the covered village to herd the cows, our minds are disturbed with the thought that your feet, more beautiful than a lotus, will be pricked by the spiked husks of grain and the rough grass and plants. நீங்க வந்து எப்போ இந்த வில்லேஜ் விட்டு நம்ம ஊரை விட்டு நீங்க வந்து இந்த மாடுகளை எல்லாம் இது பண்றதுக்கு என்ன மேய்க்கிறதுக்கு நீங்க அந்த காட்டெல்லாம் போகும்போது என்னது எங்க மைண்ட்ல ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிடுறேன். உங்க நல்ல அந்த சாஃப்டான பாதெல்லாம் அந்த முள்ளெல்லாம் குத்துமே இதுல இந்த கிரெயின்ஸ் இந்த நெல்லு மணிகள்லாம் விழுந்திருக்கும், அதெல்லாம் உங்க பாதத்துல குத்துமே. கிராஸ் ரஃப் கிராஸ் புல் ரஃப்பான இருக்கிற புல்லு பிளான்ஸ் எல்லாம் ரஃபா இருக்கிறதெல்லாம் உங்க கால குத்துமேன்னு எங்களுக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு. எல்லாம் சின்ன பசங்க, இதெல்லாம் எந்த பெரிய ஏஜ் கூட கிடையாது, எல்லாம் சின்ன சின்ன பசங்க தான். எவ்வளவு அழகா இருக்கு, எவ்வளவு இன்னசென்ட். பபிதா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? டிராவலிங்கா? ஆபீஸ் விட்டாச்சு. ஓகே, சித்ரலேகா மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. दीनपरिचये नीलकुन्दलैर् वरुणहाननं पृथक् आवृतं कनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर् मनसि न स्मरं वीरयच्छति. Nice, Mataji. यच्छति. At the end of the day, you repeatedly show us your lotus face, covered with dark blue locks of hair and thickly powdered with dust. ஆனா எல்லா நாளைக்கும் என்னது இந்த மாதிரி மாடெல்லாம் போய் மேய்க்க போய் திரும்பி ராத்திரி வரும்போது என்னது at the end of the day, ராத்திரின்னு இல்லை end of the day நாக்கா என்னது சாயந்தரமா இருக்கலாம் whatever. ஆனா வரும்போது எப்படி எங்களுக்கு தரிசனம் கொடுக்குறீங்க? எப்படி டார்க் ப்ளூ லாக்ஸ், ஃபுல் கருப்பா. டார்க் ப்ளூனா என்னது? கருப்பு தான், கருநீல கலர்ல உங்க தலைமுடியெல்லாம் அப்படி இருக்கும். ஆனா அதுல என்ன இருக்கும்? ஒரே டஸ்ட், பொடி, அவ்வளவு அழுக்கோட நீங்க வரீங்க. Thus, oh hero, you arouse lusty desires in our mind. அது பார்க்கறதுக்கு அவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கு எங்களுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு ஆசையை வந்து கிளப்பி விட்டுடுறீங்க. உங்களை அந்த முகத்தை பார்க்கறதுக்குள்ள ஆவலை வந்து கிளப்பி விட்டுடுறீங்க. அடுத்தது யாரு? பபிதா மாதாஜி வந்துட்டாங்க, படிக்கலாம்னா கீதா மாதாஜி படிங்க. படிங்க மாதாஜி, கீதா மாதாஜி. படிக்க மாதாஜி. காமதம் பத்மஜார்ச்சிதம் தரணி மண்டனம் தியோரணம் ஆபதி சரண பங்கஜம் ஹந்தமம் சாதே ரமணனஹ ஸ்தானேஷ் அர்ப்பயாதி ஹன். Your lotus feet, which are worshipped by Lord Brahma, fulfill the desires of all who bow down to them. உங்களோட பாதத்துல யார் வர்ஷிப் பண்றாங்க? லார்ட் பிரம்மா. பிரம்ம சமிதால நம்ம படிக்கிறோமே, அவர் அப்படி புகழ்த்துற. அந்த மாதிரி அவர் பிரம்மாவே உங்களோட கால் பாதத்துல வந்து வணங்கி எல்லாம் ப்ரே பண்றார். fulfill the desires of all who bow down to them. யாரெல்லாம் உங்க பாத கமலத்துல வந்து நமஸ்காரம் பண்றாங்களோ, சரணடைறாங்களோ, அவங்களோட ஆசையெல்லாம் நீங்க வந்து நிறைவேற்றி கொடுக்குறீங்க. they are the ornament of the earth, they give the highest satisfaction. உங்க பாதம் எப்படி இந்த எர்த்துக்கே வந்து ஒரு நகை மாதிரி. நகை இப்ப நம்ம நகை போட்டா இவ்வளவு மிளிர்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம எர்த்துல வந்து உங்க பாதம் தான் வந்து இந்த எர்த்துக்கே ஒரு நல்ல ஒரு இது கொடுக்கறது. they give the highest satisfaction, நல்ல ஒரு திருப்தி கொடுக்கறது. and in times of danger they are the appropriate object of meditation. அப்புறம் என்ன கஷ்டங்கள் கவலைகள்லாம் வரும்போது, கஷ்டம் வரும்போது என்னது டேஞ்சர் எல்லாம் வந்ததுன்னா அதுதான் எங்களுக்கு அபயம் கொடுக்கறது. அதை மெடிடேட் பண்ணோம்னா தான் எங்களுக்கு ஒரு திருப்தியா இருக்கு. ஏன்னா நீங்க காப்பாத்துவீங்க. எப்படி Oh lover, oh destroyer of anxiety, please put those lotus feet upon my breast, upon our breast. அந்த மாதிரி ஒரு இது பிஞ்சு பாதம் அதை வந்து எங்களோட மார்பில போடுங்க. just come on us அப்படின்னு எங்களோட ஆங்ஸைட்டி எல்லாம் போகணும். ஆங்ஸைட்டின்னா இந்த ஆவல உட்கார்ந்து இருக்கணும், இதெல்லாம் எங்களுக்கு போகணும். அதனால வாங்க, சீக்கிரம் வாங்க அப்படின்னு. யாரு மாதாஜி? கீதா மாதாஜி படிச்சா. நிவேதிதா மாதாஜி மேல போயிட்டாளே. सुरदावर्तनं शोकनाशनं त्वरितवेणुना सुष्ठुसंपितम् इतरराघवे स्मारणं नृणाम् इतरविरनसे अतरामृतं. सारी माताजी.
Hare Krishna. Hare Krishna. Oh hero, kindly distribute to us the nectar of your lips. அவ்வளவு அழகா இருக்கும். இது இன்னும் குழந்தை இல்லையா? அந்த குழந்தை நம்ம you can imagine ஒரு சின்ன குழந்தையோட மூஞ்சி எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? நமக்கு அப்படியே கிருஷ்ணரா பக்தா போலயே இருக்கும். அந்த மாதிரி அந்த அந்த எண்ணத்தை நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா ரொம்ப நம்மளும் அனுபவித்து அதெல்லாம் இது பண்ணலாம். நாட் எக்ஸாக்ட்லி நம்ம கிருஷ்ணாவை பார்த்தது கிடையாது. ஒரு குழந்தை ரூபத்தை நம்ம நினைத்து இதெல்லாம் அனுபவிக்கலாம் அப்படி. So distribute to us the nectar of your lips, which enhances conjugal pleasure and vanquishes grief. அவ்வளவு வந்து ஒரு நல்ல அன்பு. அந்த ஒரு லிப்ஸ பார்த்தாலே எங்களுக்கு அவ்வளவு இதா இருக்கு, ஸ்வீட்டா இருக்கு அந்த லிப்ஸ். ரொம்ப சின்ன குட்டியா அந்த மாதிரி லிப்ஸ் இருக்கும். அதை பார்த்தாலே எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆனந்தம் வருது. அண்ட் vanquish எங்களோட கவலைகள் எல்லாம் மறந்து போறாப்புல ஆயிடுறது. That nectar is thoroughly relished by your vibrating flute. நீங்க வந்து ஃப்ளூட் வாசிக்கிறது அது வந்து எல்லாம் the nectar is thoroughly relished. நாங்க வந்து இதுலயும் என்னது அந்த நெக்டர் அனுபவிக்கிறோம். அந்த அமிர்தத்தை நாங்க எப்படி அனுபவிக்கிறோம்? உங்களுக்கு ஃப்ளூட் வாசிக்கிறதுலயே நாங்க வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா அதை வந்து அனுபவிக்கிறோம். அண்ட் மேக்ஸ் பீப்புள் ஃபர்கெட் எனி அதர் அட்டாச்மெண்ட். வேற எதுலயாவது ஒரு அட்டாச்மெண்ட் தான் அதெல்லாம் மறந்துட்டு உங்க கானம் உங்களோட இதுலதான் எங்களுக்கு வந்து அப்படியே நாங்க மயங்கி போயிருக்கோம். நிவேதிதா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. அடதி யத் பவான் அக்னிகானனம் த்ருடி யுகாயதே வாம் அபஷ்யதாம் குட்டில குந்தலம் ஸ்ரீமுகம் சதே ஜட உதீக்ஷதாம் பஷ்ம கிருஷாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Let you go off to the forest during the day. A tiny fraction of a second becomes like a millennium for us because we cannot see you. நீங்க காட்டுக்கு அந்த பசுக்களை எல்லாம் மேய்க்கிறதுக்கு நீங்க காட்டுக்கு போகும்போது அந்த ஒரு சின்ன ஒரு செகண்ட் கூட எங்களுக்கு ஒரு பெரிய யுகம் மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்ட், ஒரு செகண்ட் கூட இல்ல, அதை விட ஃபிராக்ஷன் கம்மி தான். அது எங்களுக்கு பெரிய மில்லேனியம் மாதிரி எனக்கு தோன்றது. பிகாஸ் நான் எங்களுக்கு பார்க்க முடியாது இல்லையா உங்களை அப்படின்னு. And even when we can eagerly look upon your beautiful face, so lovely with its adornment of curly locks. ஆனாலும் நாங்க நினைத்து பாக்குறோம் உங்க முகம் எப்படி இருக்குன்னு. ஃபுல் அந்த curly லாக்னா அந்த இது அடர்த்தியா அந்த இது curly அவங்களோட ஹேர் இருக்கே, தலைமுடி இருக்கே, அது வந்து அப்படி முகத்தை அப்படி கவர் பண்ணி இருக்கிறப்பல இருக்கு. அடோன்மெண்ட்னா அப்படி அலங்கரித்திருக்கு, அவங்களோட முகத்தை அலங்கரித்திருக்கு. அவர் பிளஷர் இஸ் ஹிண்டர்ட் பை அவர் ஐலிட்ஸ். எங்களுடைய இவ்வளவு ஒரு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கும் போது எங்களோட ஐலிட்ஸ் தான் எங்களோட வந்து பெரிய ஒரு விரோதியா இருக்கு. அது வந்து எங்களுக்கு வந்து அனுபவிக்க விடாம படுறது. என்னது அது அப்படி கண்ணு சிமிட்டுறோமே, அது which were fashioned by the foolish creator. எங்க கிரியேட் பண்ணவர் வந்து கண்ணு இப்படி மூடி திறக்கிறோமே, அந்த இமைகள் மூடி திறக்கிறோமே, அந்த கிரியேட்டர் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாரு. ஏன் அதை திறந்தே வச்சிருக்கிற போல ஏன் வைக்கல, அப்பப்போ மூடுறோமே. அதுதான் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு என்னது தடஸ்தமா இருக்கு. தடஸ்தமா என்னது ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ், ஒரு இதா இருக்கு. அது இல்லைன்னா இன்னும் ஆனந்தமா நாங்க வந்து உங்களை அனுபவித்திருக்கோம். நான் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறேன் இதோட மீனிங்லாம். ரொம்ப பிடிச்சது. இல்ல நம்ம எவரும் ஸ்லோகம் தான் படிச்சுட்டு போவோம் இல்லையா, நமக்கு தெரியாது இவ்வளவு மீனிங். எஸ், அடுத்தது யாரு? ருக்மிணி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதிசுதான்யமய ராப்திரு பாந்தவான் அதி விளக்கிய தே அந்தியாச் யுதாக கதாக ஸ்கதி விதாஸ் தவோத்கித மோஹிதாக கிதவ யோஷித ஹஸ்த தயஜேன் ரிஷி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். பாருங்க, கிருஷ்ணர் எல்லாம் எல்லாரையும் நல்லா படிக்க வைக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. டியர் அச்சுதா, அவரை கூப்பிடுறார். அச்சுதா, யூ நோ வெரி வெல் வை வி ஹவ் கம் ஹியர். நல்லா தெரியும் உனக்கு நாங்கெல்லாம் இங்க எதுக்கு வந்திருக்கோம் இங்கன்னு. Who but a cheater like you would abandon young women who come to see him in the middle of the night. யாரு வந்து இந்த திருடன், ஏமாத்துறவன், திருடன் இல்லை ஏமாத்துறவன், சீட்டர்னா ஏமாத்துறவன், உங்களை மாதிரி ஒரு ஏமாத்துக்காரனை போயிட்டு நாங்க வந்து எங்க who but a cheater like you would abandon young women. நாங்க வந்து உங்களை தேடி வந்திருக்கோம். ஆனா யாரு எங்களை எல்லாம் வந்து இது அபண்டன் என்னது வேண்டா வச்சுட்டு நீங்க இல்லாம இருக்கீங்களே, நாங்கெல்லாம் கோபிகள் எல்லாம் வேண்டாம்னு எங்க இருக்கீங்களோ அங்க, அந்த மாதிரி யாரு பண்ணுவா? அந்த மாதிரி நாங்கெல்லாம் யங் உமன் வந்திருக்கோம் உங்களை பாக்குறதுக்கு. who come to see him in the middle of the night. நாங்க நடு ராத்திரியில உங்களை பார்க்க வந்திருக்கோம். அப்போ நீங்க வரமாட்டீங்களே, நீங்க ஏமாத்துக்காரர் அப்படின்னு. enchanted by the loud song of his flute. நாங்க வந்து உங்களோட ஃப்ளூட்டு காரணம் கேட்டுட்டு நாங்க வந்திருக்கோம். அப்போ நீங்க வரது இல்லையே, நீங்க வந்து எங்களை வந்து நிராகரிக்கிறீங்க. அபண்டன் நிராகரிக்கிறேன்.
just to see you. We have completely rejected our husbands, children, ancestors, brothers and other relatives. வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அப்படியே போட்டபடிக்கு அது குழந்தையா இருக்கட்டும், ஹஸ்பண்டா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு வேணு கானம் இது புல்லாங்குழல் கானம் கேட்டுட்டு நான் ஓடி வந்துட்டோம். எங்க இருக்கீங்க நீங்க? So nice. Yeah, Sethalakshmi Mataji, padi. Hare Krishna Mataji. Rahasi samvitam ruchayodayam prahasidananam prema vishanam krathura sriyo vishyatamate muhur adispruha muhyate mana. Hare Krishna Mataji. Our minds are repeatedly bewildered. Confused இருக்கும். நாங்க ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்கிறது, எல்லாம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். As we think of the intimate conversation we had with you in secret, எல்லாம் அந்த இது என்னது அதுக்கு என்ன சொல்லுவா, குசுரா என்ன பேசுறோமே, நம்ம அப்படி காதுல எல்லாம் சீக்ரெட் பேசுறோமே, அதெல்லாம் நாங்க நினைத்து பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. Feel the rise of lust in our hearts and remember your smiling face. ரொம்ப ஆனந்தமா அனுபவிக்கிறோம். எங்க ஹார்ட்ல எல்லாம் அவ்வளவு ஒரு ஆனந்தம் வருது. உங்களுக்கு சிரிச்ச முகமே எங்களுக்கு வந்து தெரியறது. Your loving glances, கண்ணால ஓர கண்ணால பாக்குறது எங்களை பாக்குற அழகும், and your broad chest, என்னது மார்பு, விரிந்த மார்பு, the resting place of the goddess of fortune, உங்க லட்சுமி தேவி அவங்க இருக்கிற இருப்பிடம் அந்த இடத்துல தான். Thus we experience the most severe hankering for you. இதெல்லாம் நினைத்து பார்க்க எங்களுக்கு இன்னமும் ஆனந்தம் பெறுகிறது, இன்னும் ஏக்கமும் அதனால எங்களுக்கு வருது. எப்போ நீங்க வருவீங்க, எப்போ உங்களை பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு யாரு நான் தான். பிரஜவனோ रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्रिलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाचन त्वत्स्पृहात्मना स्वजनहृतृजां यन्निषूदनम्. Oh beloved, your all auspicious appearance vanquishes the distress of those living in Raja's forest. இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கு, உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கவலைகள், என்னெல்லாம் துக்கம் இருக்கும், அதெல்லாம் உங்களோட வந்து உங்களோட அப்பியரன்ஸ், உங்களை பார்த்தாலே அதெல்லாம் போய்விடும். ரஜால இருக்கிற யாரெல்லாம் ரஜ பூமியில இருக்காங்களோ, ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கிறவங்க இது அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. அது எல்லாரோட வந்து துயரங்கள்லாம் போய்விடும் உங்களை பார்த்தாலே. அவர் மைண்ட்ஸ் லாங் ஃபார் யுவர் அசோசியேஷன். இந்த மைண்ட் எல்லாம் என்னது, உங்க கூட இருக்கிறதுக்கு வந்து ஏங்கிட்டு, ப்ளீஸ் கிவ் டு அஸ் ஜஸ்ட் a bit of that medicine. மெடிசின் மாதிரி ஒரு கொஞ்சமாவது ஒரு துளியாவது உங்க முகத்தை காட்டுங்க. which counteracts the disease in your devotee's heart. அது வந்து ஒரு டிசீஸ் மாதிரி எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு உங்களை பார்க்கணும் அந்த ஏக்கம் இருக்கே, அதெல்லாம் வந்து போக்கிவிடும். எல்லாம் டிவோட்டிக்கு தானே அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வரும். அந்த மனதில் இருக்கிறதெல்லாம் போக்கி விடுறதுக்கு கைண்ட்லி நீங்க வந்து உங்க தர்ஷனத்தை கொடுங்க. எஸ், பவிதா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி படிங்க. யத்தே சுஜாத சரணா புருஹம் சத்னேஷு பீதாஷனை ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. பீதாஷனை பிரியததி மஹி கர்க்க வேஷு தேனாதவீம் அடசி தத் வ்யததே ந கிம் ஸ்வித் கூர்பாதிபிர் பிரமதி தீர் பவத் ஆயுஷா நஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Oh dearly beloved, your lotus feet are so soft that we place them gently on our breast, fearing that your feet will be hurt. பாதம் வந்து இதா இருக்கு, கஷ்டப்படுறது, பாதத்தோடு நடக்கிறீங்களே எவ்வளவு கஷ்டப்படுறது, அதுல ஒன்னும் படாம இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஜென்டில் செல்ல பாதம் வந்து சாஃப்டான பாதத்தை வந்து நாங்க எங்க மார்புல சேர்த்து அணைத்துக்கிறோம். ஏன்னா உங்களோட அவ்வளவு ஹர்ட் பண்ணாம இருக்கிறது, உங்க கால் வந்து புண்படப்பட கூடாது, எல்லாம் படுமை அதெல்லாம் படாம இருக்கிறதுக்கு நாங்க பாதுகாத்துக்கிறோம். அவர் லைஃப் ரெஸ்ட் ஒன்லி இன் யூ. எங்க லைஃப் நாங்க இருக்கிறதே உங்க காரணம் தான் இருக்கோம். அவர் மைண்ட்ஸ் therefore are filled with anxiety that your tender feet might be wounded by pebbles. மனதெல்லாம் எங்க இருக்கு, ஆஹா இங்கதான் போயிருக்கானோ இந்த பிள்ளை, எங்கெல்லாம் காலில் இது என்னது அந்த பெபிள்ஸ்னா சின்ன சின்ன கற்கள், அதெல்லாம் குத்துமே அந்த குழந்தைக்கு. as you roam about on the forest path, அங்கெல்லாம் நீங்க போறீங்களோ அங்கெல்லாம் அந்த சின்ன சின்ன கற்கள்லாம் உங்க காலில் வந்து மெதுவான பாதத்தை வந்து இது குத்துமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க ரொம்ப ஆங்ஸைட்டியா இருக்கோம். ஆங்ஸைட்டினா என்னது, ஐயோ எப்போ வருவோம் இந்த பிள்ளை, எப்போ வருவோம் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது முடித்து விட்டது. இப்ப அக்ரூரரின் பிரார்த்தனைகள். இப்ப எல்லாம் பாட்டெல்லாம் கிடையாது, இப்ப எல்லாம் இதுதான். இதுவும் 10வது ஸ்கந்தத்துல 40வது அத்தியாயம். அக்ரூர் என்ன சொல்றாங்க? This chapter relates Akrura's prayer to the Supreme Personality of Godhead.
அக்ரூரா வந்து ப்ரே பண்றாரு பகவானுக்கு. அது என்னன்னு பார்ப்போம். அக்ரூரா prayed, Brahma, who created this visible world, emanated from the lotus navel of the Supreme Lord. பிரம்மா பிறந்ததும் எப்படி? அவர் தான் எல்லா வேர்ல்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா அவருக்கு அந்த படைப்பு தொழில் தானே கொடுக்குறா. எல்லாத்தையும் படைக்கணும்னு சொல்லி தானே பிரம்மாவை படைத்து, நீ அவனோட பிள்ளைகளை எல்லாம் வளர்த்து அவங்களெல்லாம் கல்யாணம் பண்ண வச்சு அவங்க ப்ரோஜினி நிறைய இந்த உலகத்துல வந்து மனிதர்கள் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்குதான் அந்த படைப்புக்கு தான் அவரை வச்சிருக்காரு. அப்ப அவர் பிறந்தது எங்க? உங்க தொப்புள்லேருந்து வந்த கமலத்துக்கு தான் அவரே பிறந்திருக்காரு. The 5 elements of physical nature, the 5 corresponding object of perception, கண்ணு காது மூக்கு இந்த 5 என்னது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அந்த ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கு என்ன சொல்லுவா? 5 கருவிகளா? நாட் கருவி, 5 புலன்கள். புலன்கள் இல்ல புலன் வந்து அடுத்தது கரஸ்பாண்டிங் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் பர்செப்ஷன், அது புலன்கள் இல்லையா? புலன் இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தானே. காதுங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அதால கேட்கிறோம், அது புலன். கண்ணுன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, அதால நம்ம பார்க்கிறோம், அது ஒரு புலன். அந்த மாதிரி எல்லாம் 10, the 10 senses. ஈகோ, நான், அந்த ஒரு உணர்வு இருக்கேன் நமக்கு, அது the total nature, இது என்னது இயற்கை. அந்த primeval creator and the demigods all originate. primeval creator என்னது யாரு? பகவான் தான். அந்த காலத்திலேயே இருக்கார் அவர். சூரிய கடவுளுக்கே பகவத்கீதா சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. அப்படின்னா எவ்வளவு பழைய ஆளு. அண்ட் டெமிகாட்ஸ், டெமிகாடும் எங்கேருந்து ஒரிஜினேட் ஆயிருக்கார்? ஃப்ரம் ஹிஸ் பாடிலி லிம்ஸ். எல்லாம் பகவானுடைய ஒரு அங்கத்திலேயே தான் எல்லாரும் பிறந்திருக்கார்கள். He cannot be known by sensory knowledge, and thus even Brahma and the other demigods are ignorant of his real identity. சும்மா ஏதோ படிச்சோம், 4 வரி படிச்சோம், பகவானை தெரிஞ்சு கொடுத்துன்னு சொல்ல முடியாது. யாரு? பிரம்மாக்கே இன்னும் தெரியாது, டெமிகாட்ஸ்க்கும் தெரியாது கடவுள் கிருஷ்ணரோட எப்படி இருப்பார், அவரோட ஆக்சுவல் ஐடென்டிட்டி என்னன்னு சொல்லிட்டு ரியல் ஐடென்டிட்டி தெரியறதுக்கு அவங்களுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் ஆஃப் பீப்புள் வர்ஷிப் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். ஒருத்தர் ஒரு விதமா பகவான் வந்து பூஜை பண்றாங்க. Fruitive workers worship him by performing Vedic sacrifices. நிறைய யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் பலன் நோக்கு செயல்கள் தான். எல்லாமே வேதத்தை கொடுத்து இந்த யஜ்ஞம் பண்ணா இது கிடைக்கும், அந்த யாகம் பண்ணா இது கிடைக்கும். அப்ப அதெல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா அதெல்லாம் என்னது? ஃப்ரூட்டிவ் ஒர்க்கர்ஸ். யாருக்கு அது ஏதோ பலன் வேணும், ஒரு புத்திரகாமேஷ்டி யாகம்னா புத்திரன் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி ஏதோ பலன் கிடைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி வர்ஷிப் பண்றாங்க. பிலாசபர்ஸ், நல்ல படித்து ஞானம் பெற்றவாலாம் என்னது? ஞானத்தால, ஞான யோகாவால அவங்களும் வந்து வழிபடுறாங்க. எப்படி வழிபடுறாங்க? பை ரினௌன்சிங் மெட்டீரியல் ஒர்க் அண்ட் பர்சூயிங் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ். அவங்களுக்கு வேற இதெல்லாம் வந்து விட்டு பௌதிக உலகத்துல என்னெல்லாம் அந்த நாலேஜ் இருக்கும் அதெல்லாம் விட்டு ஆன்மீகத்தை மூங்கி அதை உங்களை வந்து நினைத்து அதெல்லாம் எழுதி படித்து ஞானத்தால அவங்க வந்து அவங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. அவங்களும் வந்து உங்களைதான் வழிபடுறாங்க. யோகிஸ் அவங்க எப்படி பண்றாங்க? மெடிடேட் பண்றாங்க. மலைக்கு மேல போய் காட்டுக்குள்ள போயிட்டு அவங்க அன்னம் இல்லை, ஆகாரம் இல்லை, தண்ணி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்படி மெடிடேட் பண்றாங்க. சோ அவங்களும் வந்து உங்களைதான் வந்து வழிபடுறாங்க. ஷைவைட்ஸ், ஆனா ஐயர், இப்ப நம்ம ஐயர்னா நாட் பூஜை பண்றவங்க அந்த மாதிரி இல்ல, அந்த சிவாவை வழிபடுறவங்க. அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? லார்ட் சிவா. ஆனா லார்ட் சிவா யாரு? வைஷ்ணவோட இதுதான். நம்ம நேற்று 10th சாப்டர் யாருக்கு எடுத்தேன்? இவருக்கு L2 கிளாஸ்ல அதுல சொல்றாரு, அகம் சங்கர, என்னது அகம் சங்கராஸ்மி அப்படின்னு வருது. அப்புறம் கார்த்திகேயன், அதுவும் நான் தான், எல்லாமே நான் தான் தானே சொல்றேன். சோ ஷைவைட்ஸும் வந்து லார்ட் சிவா வழிபடுறாங்க. ஆனா லார்ட் சிவா யாரு? அதுவும் ஒரு இதுதான். அவர் ஒரு லார்ட் சிவாவோ ஒரு அவதாரம் கிடையாது, ஒரு எக்ஸ்பென்ஷனா வந்திருக்காரு, அவ்வளவுதான். ஆனா எல்லாமே கிருஷ்ணன் தான். Vaishnavas by following the injunctions of such scriptures as the Pancharatra. அப்புறம் வைஷ்ணவாஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? அவங்களும் வந்து உங்களை வழிபடுறாங்க. எப்படி? பாஞ்சராத்திரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்சர் இருக்கு, அதை ஃபாலோ பண்ணி அவங்களும் உங்களைதான் வழிபடுறாங்க. அண்ட் அதர் செயின்ட்லி பர்சன், நிறைய சேஜஸ் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க, முனிவர்கள்லாம், அவங்களும் வழிபடுறாங்க as the original form of the self. அவங்களுடைய வந்து 70% by worshipping him, பகவான original form of the self, of the material substance and of the controlling demigods. உங்களை வந்து ஒரிஜினல் பகவானோட ஒரிஜினல் ஃபார்ம் என்னது? ஐ திங்க் 4 ரூபம் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி அவங்க வந்து வழிபடுறாங்க. ஆஃப் த மெட்டீரியல் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரோலிங் டெமிகாட்ஸ். எல்லாம் பரமாத்மா ரூபமா எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. எல்லாரும் இருந்து அவர் தானே, அவரோட சாங்ஷன்ல தானே நம்ம எல்லாம் ஆக்டிவிட்டி பண்றோம். அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது இந்த சப்ஸ்டன்ஸ், மெட்டீரியல் சப்ஸ்டன்ஸ்ல. அண்ட் வந்து ஒரிஜினல் ஃபார்ம் ஆஃப் லார்ட் இஸ் 400 ஃபார்ம். இது எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க வந்து 70% அந்த மாதிரி ரூபத்தையும் வழிபடுறாங்க. Just as rivers flow from various directions into the ocean, the worship of those who dedicate themselves to these various entities find its ultimate purpose within the Supreme Lord Vishnu. ஒரு நதியும் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து வந்து ட்ரிபியூட்டரிஸ் அப்படின்னா சின்ன இப்படி வந்து கடைசியில நம்ம இதுலதான் வருது, ஒரு ஓஷன்ல தான் வந்து கலக்கிறா போல. ஒருத்தர் ஒரு விதமா பக்தி பண்றாங்க. ஆனா கடைசியில இலக்கு என்னது? கிருஷ்ணர் அடையணும். இந்த கிருஷ்ணரை அடையறதுக்கு தான் அவங்க வந்து ஒருத்தர் ஒரு விதமா வழிபடுறாங்க. The form of the total universe
the form of the total universe, the Virat Rupa. அதுதான் அது பேரு விராட் ரூபா. அப்படின்னா பெரிய அவுட்டர் ஸ்கை, நம்மளோட அண்டம் எல்லாம் இருக்கே, இதெல்லாம் அப்பாற்பட்டு ஒரு இடம் இருக்கு, ஸ்பேஸ். அதுக்கு வந்து விராட் ரூபா. இஸ் இமேஜின் டு பி த ஃபார்ம் ஆஃப் லார்ட் விஷ்ணு. அந்த விராட் ரூபமும் பகவானுடைய ரூபம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது ஒரு பகவானுடைய ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரூபம். Like aquatics moving about in water, or like tiny insects burrowing in an udumbra fruit, all living beings move about within the Lord. இப்ப நம்ம பாக்குற பூச்சி புழுக்கள் எல்லாமே என்னது, தண்ணியில இருக்கிற புழுவா இருக்கட்டும், பூச்சியா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து இன்செக்ட்ஸ், இந்த இது தொலை போட்டு உள்ள போகுமே ஃப்ரூட்ல எல்லாம், அந்த மாதிரி உடும்பரா ஃப்ரூட் என்ன தெரியாது, அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து எல்லா உயிர் வாழ்களும் என்னது இந்த உலகத்துல இருக்கு, மூவிங் அபவுட் வித்தின் த லார்ட். எல்லாமே ஏன்னா ஃபுல்லாவே அவர் தானே கவர்டா இருக்கார். அவர் வந்து விராட் ரூபத்துல, விராட் ரூபம்னா பெரிய உலகளாவிய வடிவத்துல இருக்கார். எல்லாமே அண்டங்கள், இந்த நட்சத்திரங்கள், இது யூனிவர்ஸ் எல்லாமே அவருக்குள்ள அடக்கம். இப்ப இந்த புழு பூச்சி எல்லாம் இவ்வளவு சின்னது, ஒரு ஃப்ரூட்டுக்குள்ள எல்லாம் போட்டு அவ்வளவு சின்னது, ஒரு அக்வாட்டிக்ல அந்த புழு எல்லாம் அவ்வளவு சின்னதா இருக்கும், டீப்பா அப்படியே தேய்ச்சி போட்டுடலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாமும் பகவானுக்குள்ளதான் இருக்கு, எல்லாமே பகவானுடைய இதுக்குள்ளதான் இருக்கு. These living beings, bewildered by his Maya, wander along the path of material work, falsely identifying with the body, home, and so forth. இந்த மாதிரி உயிர் வாழ்கள் என்னது, என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய மக்கள், என்னுடைய சொல்லிட்டு பகவானை மறந்து, நம்ம பகவானுக்குள்ள ஒரு அம்சமா இருப்போம், அதை மறந்து என்னுடைய அந்த பௌதிக உலகத்துல மாயினால மறந்து போய் நம்ம ஃபூலிஷ் பீப்புள். அவங்க எல்லாம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ஃபூலிஷ். ஏன்னா அவங்கள மறந்து அவங்க வந்து அவங்களோட வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி இருக்காங்க. Under the sway of illusion, a foolish person may overlook the reservoir of water covered by grass and leaves and instead run after a mirage. இந்த மாதிரி foolish people என்னது, கடல் மாதிரி இருக்கு, பகவானோட அவ்வளவு அனுகிரகம் இருக்கு, ஆனா அது வந்து கண்ணுக்கு தெரியறது, அதெல்லாம் வந்து மூடி இருக்கு. இது கிராஸ், இதெல்லாம் லீவ்ஸ் எல்லாம் இப்படி மூடி இருக்கு. அப்ப அவள் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, அங்கதான் பகவானோட எல்லாம் இருக்குன்னு. ஆனா அவங்க எங்க தேடி போறாங்க, பகவானை தேடுறதுக்கு அவங்க அந்த ஒரு கோயில் இருக்கு, மலைக்கு மேல ஒரு கோயில் இருக்கு, அந்த காட்டுக்குள்ள ஒரு குகைக்குள்ள இருக்கு, அந்த மாதிரி கோயில் எல்லாம் தேடி போய் அங்க போயிட்டு கடவுளை வழிபடுறது பண்ணி போறாங்க. அவ்வளவு டீட்டெயிலா கொடுக்கல, பட் அவங்க தேடின்னு போறாங்க. எப்படி மிராஜ்னு என்னது, ஒரு பாலைவனத்துல ஒரு தண்ணீரை தேடின்னு போறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பாலைவனத்துல தண்ணி இருக்குமா, இருக்காது, ஒரு இல்யூஷன் தான். நமக்கு பாலைவனத்துல தண்ணீர் இருக்கிறா போல சூரிய கதிர்கள் இருக்கும்போது நமக்கு தோணும் அவங்க தண்ணி இருக்காங்க, சரி தண்ணி எல்லாம் இருக்காது, ஏதோ ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இருக்கும். ஆனா அந்த மாதிரி மனிதர்கள், ஃபூலிஷ் பீப்புள் என்ன பண்றாங்க, எங்கேயோ கடவுள் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு தேடின்னு போறாங்க. ஆனா இங்க ரிசர்வாயர்னா என்னது, டோட்டல் பகவானோட ஸ்வரூபமே நம்ம அங்கதான் இருக்கோம், நம்ம அதுக்குள்ளேயேதான் இருக்கோம். அந்த அதுவும் தெரியாம அவங்க போறாங்க. Similarly, living beings caught in the grip of ignorance, அஜ்ஞானத்துல இருக்கிற போல நம்ம லிவிங் பீயிங் என்ன பண்றோம், abandon Lord Vishnu and become attached to their bodies, homes and so on. பகவானை வந்து நினைக்காம, இதெல்லாம் நமக்கு பொருந்தாது, நம்ம நினைத்தா ஒரு நாளைக்கு 10-12 கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோம் எல்லாருமே, இந்த கிளாஸ் மாத்தி அந்த கிளாஸ் மாத்தி. அப்ப நமக்கு ISKCON டிவோட்டிஸ் அது பொருந்தவே பொருந்தாது. இது for people who are not in ISKCON, அவங்களுக்கு வேணா பொருந்தும். ஏதோ இன்னும் வருடத்துக்கு ஒருக்கா நம்ம இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி போறேன் அப்படின்னாக்கா அவள் பரவாயில்ல. நம்ம அப்படி இல்லை, ஒரு நாளைக்கு 10-15 கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவோம். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க, முட்டாள்கள்லாம் இருக்காங்க, இக்னோரண்ட். அவங்க எல்லாம் வந்து அறியாமையில் இருக்காங்க. abandon லார்ட் விஷ்ணு மறந்து தன்னுடைய உடம்புக்கு நல்ல என்னது, கேஜ்ல ஒரு பேரட் இருக்கேன், இந்த கேஜுக்கு முலாம் பூசுறா, பெயிண்ட் பூசுறா, அந்த மாதிரிதான் வந்து என்ன அவ அழகுபடுத்திக்கிறதுக்கும் அவ என்னது குடும்பம், மனைவி, மக்கள் அதுலயே முங்கி இருக்காங்க, பகவானை வந்து மறந்துடுறாங்க. Such faithful servants of their senses cannot take shelter of the Supreme Lord's lotus feet. இந்த மாதிரி புலன்களுக்கு வந்து அடிமையாகி அவங்க அதுக்கே தான் சர்வ் பண்ணிருங்க. என் கண்ணுக்கு ஏதோ பிடிச்சது அப்ப நான் அதை பண்றேன், என் காதுக்கு என்னவோ பிடிச்சது அதை நான் பண்றேன், வாய்க்கு என்னவோ பிடிச்சது அதை சாப்பிடுறேன். கடவுளை மறந்து தன்னோட புலன்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து யார் பண்றாங்களோ, பகவான் டேக் ஷெல்டர், அவங்க வந்து கடவுளுடைய சரணத்துல வந்து சரணடைய மாட்டாங்க. Only if by his mercy, கடவுளுடைய அனுகிரகம் இருந்தா, they get the association of saintly devotees. பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் சத்சங்கம் மாதிரி, இப்ப நம்ம எல்லாம் ஒரு கிளாஸ்ன்னு வரோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைக்கல. இப்ப நம்ம கிடைச்சிருக்க ஏதோ நம்ம ஜாயின் பண்ண அந்த மாதிரி இல்ல, ஏதோ ஒரு நல்லது பகவான் நம்ம பக்கத்துல இருந்து வழிகாட்டுறாரு. அவர் கொடுத்த இதுலதான் நம்ம இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிருப்போம். அந்த மாதிரி நினைக்கிறோம். ஒரு ஸ்டெப்லயும் நம்ம we can calculate எப்படி நம்ம வந்து பகவான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்றாரு. இதெல்லாம் தான் வெல்த். நமக்கு கோல்டு வாங்கினாதான் வெல்த், அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. இதுதான் வெல்த். நமக்கு நல்ல சத்சங்கம் அசோசியேஷன் இருக்கு, டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன், அது எல்லாமே பகவானோட அனுகிரகம் இருந்தாதான் கிடைக்கும். வித் மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட் அண்ட் எல்லார் வீட்லயும் ஒரு கவலை இது இருக்கும், அந்த வேலை இந்த வேலை, இதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாம் இருக்கும். இன்னைக்கு 1/2 hour லேட்டா சம் ட்ரபிள், இன்னைக்கு வேண்டாம் வைக்கலாம் பார்த்தேன், இல்ல அப்படி விட்டா முடியாது, சரி 1/2 hour போட்டு பார்க்கலாம். அப்புறம் 5 நிமிஷமா 7 நிமிஷமா தான் இருந்தது, பண்ணி வந்துட்டேன்.
சோ என்ன சொல்றேன்னா அப்படிதான் இருக்கும். பௌதிக உலகத்தை தடஸ்தங்கள் இருக்கும். நீங்க பிரபுஜி சொன்ன இன்னைக்கு அவருக்கு படிக்க முடியாது, ஏன்னா சம் ஆடியோ ப்ராப்ளம். அவர் எங்கேயோ இருக்காரு, அங்க சத்தம் எல்லாம் வருது. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். இருந்தாலும் வரணும், கேட்கணும், அந்த ஒரு ஆர்வத்தோட வர்றாங்க இல்லையா? ஏன்னா பகவானோட அனுகிரகம் இருந்தாதான் அது முடியும். ஏன்னா இல்லாட்டா எல்லாருக்கும் மெட்டீரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது. ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி உலகத்துல இருக்கோம். Only then can they develop Krishna consciousness by serving the Lord's pure devotees. இந்த மாதிரி நம்ம சத்சங்கத்துல வந்தாதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ், பகவானோட எண்ணத்தை. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா என்னது? எப்பவும் பகவானை நினைத்து இருக்கணும். கான்சியஸ்னா அவேர்னஸ், பகவான் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவேர்னஸோட இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் பகவானோட தொண்டர்களுக்கே தொண்டு புரிய முடியும். லார்ட்ஸ் பியூர் டிவோட்டிஸ் அவங்களுக்கு வந்து தொண்டு புரிய முடியும். அக்ரூர உவாச்ச. யார் லாஸ்ட் படிச்சா? யார் படிச்சா மாதாஜி? நான் தான் படிச்சேன் மாதாஜி. நான் படிச்சேன் மாதாஜி. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. ஓ, இன்னைக்கு கிளாஸ் இல்லையா ஜெயலட்சுமி மாதாஜிக்கு? படிங்க மாதாஜி. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி மியூட்ல இருக்கே இல்லன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. அருள் செல்வம் பிரபுஜி எப்போ நீங்க ரெடியா இருக்கீங்களோ சொல்லுங்க. ஓகே. சித்திரலேகா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி நெட்வொர்க் ப்ராப்ளங்களா? நாளைக்கு 7 மணிக்கு கிளாஸ். படிக்க முடியுமா முடியாதா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. அப்புறம் சித்திரலேகா. ஸ்ரீ அக்ரூர பிரபுஜி 1 minute. அஸ்மி. பிரபுஜி மியூட் ஆமா. பிரபுஜி வெயிட் பண்ணுங்க. ஸ்ரீ அக்ரூர உவாச்ச நதோ அஸ்மி ஹகம் ஸ்வாகில ஹேது மர்திஸ் மாதாஜி. ஹேதும் நாராயணம் பூருஷம் ஆத்யம் அவ்யயம் யன்னாபிஜாதாத் அரவிந்த கோஷாத் தம்மா விராசி யதயேஷ லோகக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ அக்ரூரர் சொல்றார். என்ன சொல்றார்? ஐ bow down to you. அக்ரூரர் சொல்றார், நான் உங்களுக்கு வந்து நான் நமஸ்காரம் தெரிவிக்கிறேன். the causes of all causes, என்னெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் யாரு? பகவான் தான். the original and inexhaustible supreme person. முடிவே கிடையாது. ஒரிஜினல் பகவான் தான். அண்ட் முடிவு இல்லாதவர் யாரு? சுப்ரீம் பர்சன் நாராயணா. from the whole of the lotus born from your navel. கமலம், தாமரைப்பூ எங்க? அவருடைய நாபியில இருந்து வந்தது. அந்த மாதிரி ஒரு லோட்டஸ்ல பிரம்மா appeared and by his agency this universe has come into being. அப்புறம் அவரோட பிரம்மாவால முழு யூனிவர்ஸும் படைக்கப்பட்டு இருக்கு. அந்த நாராயணத்துக்கு நான் நமஸ்காரம் தெரிவிக்கிறேன். எஸ். அருள் செல்வம் பிரபுஜி படிக்க முடியுமா? இப்போ இது ஆடியோ ஆஃப் ஆயிடுது. சரி. பபிதா மாதாஜி படிச்சாச்சு. சித்திரலேகா மாதாஜி படிங்க. சித்திரலேகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. பூஸ்தோயம் அக்னி பவனம் கம் ஆதிர் மகான் அஜாதிர் மன இந்திரியாணி சர்வேந்திரியார்த்தா விபுதாஸ்ஸ சர்வே ஏஹே தவாஸ்தே ஜகதோ அங்கபூதாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்னெல்லாம் முடிச்சிருக்கு? தோயம், பூஸ்னாக்க பூமி, தோயம் வாட்டர் தண்ணி, நிலம் பூமி, தண்ணி ஃபயர் நெருப்பு, காற்று ஆகாயம் எல்லாமே அண்ட் இட் சோர்ஸ். இது அப்புறம் இது எங்கேயிருந்து வந்திருக்கு? எல்லாம் ஃபால்ஸ் ஈகோ. நம்ம ஈகோ அப்புறம் இதெல்லாம் அப்புறம் இந்த மகத் தத்துவா இப்ப சொன்னமே அந்த ஒரு இது அண்டத்துக்கு வெளியில ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு. அது மகத் தத்துவா, the total material nature and its source, the supreme lord's purusha expansion, the mind, the senses, the sense object and the senses presiding deities. All these causes of the cosmic manifestation are born from your transcendental body. எல்லாமே இதுல கொடுத்திருக்கிறது எல்லாமே அண்டத்துக்கு வெளியில இருக்கிற ஸ்பேஸ் மகத்தத்துவா, டோட்டல் மெட்டீரியல் நேச்சர் என்னெல்லாம் இந்த இதுல இருக்கோ, நேச்சர் என்னது இயற்கையில இருக்கோ அது எல்லாமே சென்சஸ், நம்ம மைண்டு, ஃபால்ஸ் ஈகோ, சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், கண்ணால பாக்குறது எல்லாம் முன்னாடி படிச்சோமே அதேதான். எல்லாமே சென்ஸ், இதெல்லாம் சென்ஸ் ப்ரிசைடிங் டியேட்டிஸ். இதுக்கு ஒரு அதிபதி கொடுத்திருப்பா, ஒரு டிவோட்டி, ஒரு என்னது ஒரு டேட்டி. கண்ணால பாக்கிறதுக்கு ஒரு டேட்டி இருக்கும், காதால கேட்கறதுக்கு ஒரு டேட்டி. அவங்க எல்லாமே என்னது வந்ததே பிகாஸ் ஆஃப் ஹூம்?
கடவுளால் தான், கிருஷ்ணரால் தான் வந்திருக்கு. All these causes of cosmic manifestation are born from your transcendental body. எல்லாம் கடவுளின் இது பாடியில இருந்தா நம்ம எல்லாருமே கிரியேட் ஆயிருக்கோம். எஸ், கீதா மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। नैते स्वरूपम विदुर आत्मा नस्ते जह हह जगतो जगतायो अनात्मा यतया गृहीतः अजो अनुपत्तः सा गुणे अजाया गुणात् परम देवना ते स्वरूपम। हरे कृष्ण माताजी। வேத தேவபட்ச வேதன தே ஸ்வரூபம். எஸ். So the total material nature என்னெல்லாம் இயற்கையில இருக்கோ எல்லாம் அது ஃபுல்லா, and these other elements என்னெல்லாம் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி, அது எல்லாமே creation certainly cannot know you as you are. இந்த என்னெல்லாம் நம்ம இப்ப சொன்னோம், மைண்டா இருக்கட்டும், புலன்களா இருக்கட்டும், ஒன்னதுக்கும் வந்து ஆனா உங்களை பத்தி ஒண்ணும் தெரியாது. அதெல்லாம் கிரியேட் நீங்க தான் பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா உங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சொன்னதுல ஒரு இதுக்கும் தெரியாது. Cannot know you as you are, for they are manifested in the realm of dull matter. எப்படி அந்த இயற்கையெல்லாம் எப்படி ஒரு லோ குவாலிட்டியால தான் பகவானுடைய வந்து பொட்டன்சி சொல்லுவான், நம்மளாம் ஹை பொட்டன்சி லிவிங் பீயிங்ஸ் கொஞ்சம் வந்து நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கிறது கொஞ்சம் ஹை இது இருக்கும். அவங்களாம் லோ பிறப்பாலே லோவா இருக்கிறதுனால அவங்க டல் மேட்டர்னா இந்த பிறவி எடுத்திருக்காங்க. அந்த மாதிரி மேட்டர்னா விச் கேன் பி கிரியேட்டட் அண்ட் வில் கெட் அனிலேட்டட். உற்பத்தி பண்ண முடியும், அது வந்து அழிந்து போயிடுது. அந்த மாதிரி டல் மேட்டர் அவங்க, அதனால அவங்க புரிய மாட்டேங்குது உங்களை பத்தி. சின்ஸ் யூ ஆர் பியாண்ட் த மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர், முக்குணங்கள் நம்மளை தாக்குறதே அதையும் அப்பாற்பட்டு அவர் இருக்கார். அந்த முக்குணங்களும் அவரோட மாயா சக்தியால தானே அவரே கிரியேட் பண்ணிருக்காரு. அதையும் அப்பாற்பட்டு நீங்க இருக்கீங்க. ஈவன் லார்ட் பிரம்மா who is bound up in these modes, பிரம்மா கூட தமோ குணம் ரஜோகுணம் சத்துவ குணத்துல மாட்டின்னு இருக்கார். அவர் கூட அதுல மாட்டின்னு இருக்கார். ஆனா நீங்க அதுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அவருக்கும் வந்து பிரம்மா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால, கட்டுப்பட்டு இருக்கிறதுனால அவருக்கும் அவங்களோட ட்ரூ ஐடென்டிட்டி தெரிய வராது. யார் படிச்சா? கீதா மாதா. ஜெய்ஸ்ரீ மாதா பண்ணுங்க. स्वाम योगिनो यजन्ति अत्र महापुरुषमीश्वरं सात्यात्मं चादिभूतं च चादिदैवतं च साधवः. Pure yogis worship you. நல்ல யோகிகள் எப்போ மெடிடேஷன்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்கள வந்து உங்களையே வழிபடுறாங்க. the supreme personality of Godhead by conceiving of you in the threshold form comprising the living entities, the material nature elements that constitute the living entities bodies. எல்லாம் வந்து அவங்க எப்படி உங்களை வந்து புரிந்துட்டு, எப்படி உங்களை புரிஞ்சுட்டு வழிபடுறாங்க. நீங்க தான் வந்து threshold அப்படின்னா என்னது? thresholdனா ஆக்சுவலி படி மாதிரி. சோ அதுல இருந்துதான் வந்து லிவிங் என்டிட்டிஸ், உங்ககிட்ட இருந்தா லிவிங் என்டிட்டிஸ் வந்திருக்காங்க. மெட்டீரியல் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே that constitute the living entities. மெட்டீரியல் முக்குணங்கள் எல்லாமே இந்த லிவிங் என்டிட்டிஸ் அதான் நம்ம அதான் மாட்டின்னு இருக்கோமே. இந்த உலகத்துல வந்துட்டு ஒரு உடலை எடுத்துன்னு வந்ததுனால இந்த ஆத்மா வந்து அந்த முக்குணங்களை வந்து முக்குணங்களை அவரை தாக்குறது. ஆத்மாவெல்லாம் ஒரு பாடி எடுத்துன்னு வந்ததுனால we are all embodied souls, நம்மளை வந்து அந்த முக்குணங்கள் தாக்குறது. இது எல்லாமே உங்ககிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே வந்திருக்கு. and the controlling deities of those elements. அப்ப இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு சொன்னீங்க. கண்ணுக்கு ஒரு டேட்டி உண்டு. கண்ணை காப்பாத்து நம்ம அதுக்கெல்லாம் படிச்சிருப்பாங்க. கண்ணோட இதெல்லாம் ஒரு புலனுக்கும் ஒரு டிடியும் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு இது கொடுத்துருக்கான் டிபார்ட்மெண்ட் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஐஸ். அதுக்கு அவங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி அவங்களே என்னது எல்லாமே உங்ககிட்ட தான் வந்திருக்கு. கண்ட்ரோலிங் டியூட்டிஸ் ஆஃப் தோஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஹஸ் கம் அவுட் ஃப்ரம் யூ ஒன்லி. எஸ், யாரு? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜிக்கு அப்புறம் ருக்மணி மாதாஜி. எஸ், படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। त्रय्यास विद्याया केचित् दवां वै वैदानिक विजयः यज्यन्ते विदैदर् यज्यङ्गर् नानाः रूपा मराख्याय। हरे कृष्ण माताजी। இப்ப அடுத்தது நீங்க நிவேதிதா மாதா, நீங்க தான் படிச்சிருக்கணும். பை மிஸ்டேக் பரவாயில்ல மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. அப்ப மேல கீழே போயிடுது. எல்லாரும் மியூட்லயே இருந்தா அப்பதான் எனக்கு அந்த ஆர்டர் தெரியும். அன்மியூட் பண்ண மேல கீழே போகும்போது நம்பர் எனக்கு அந்த ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் போயிடும். அடுத்து இல்ல படிக்கிறதுக்காக அன்மியூட் பண்ணேன் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பண்ணிட்டாங்க. அப்ப எனக்கு அந்த ஆர்டர் போயிடுது. ஓகே. Brahmanas who follow the regulation concerning the three sacred fires worship you by chanting mantras from the three Vedas and performing elaborate fire sacrifices for the various demigods. நம்ம பிராமணர்கள்லாம் supposed to be, யாரெல்லாம் பூணல் போட்டிருக்காங்க அவங்க எல்லாம் பிராமணர் இல்லை. இதுக்கு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். பிராமணானாக்கா அவனுக்கு எப்ப பூனை போட்டதுன்னே அவனுக்கு அதிகாரம் கிடைச்சாச்சு. எல்லா யாகம் யஜ்ஞம் பண்ணிதான் ஆனோம். நிரந்தரமா அவன் காலையில இருந்துட்டா அவனுக்கு என்னெல்லாம் சம்ஸ்காரம் அதெல்லாம் பண்ணிதான் ஆனும். அப்பதான் அவன் பிராமணன்.
யாரு பிராமணன் என்ன ஒரு பிராமணன் இதெல்லாம் ரெகுலேஷன் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றானோ கன்சர்னிங் த 3 sacred fires, 3 ஃபயர் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து அக்னிஹோத்ரான்னு நினைக்கிறேன். ஒண்ணு அக்னிஹோத்ரா, அப்புறம் என்னது எனக்கு நினைவில்லை. அக்னிஹோத்ரா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க பண்ணிதான் ஆகணும், டெய்லி அது பண்ணணும். அப்புறம் வர்ஷிப் யூ பை சாண்டிங் மந்த்ராஸ். எப்பவுமே உங்களை புகழ்த்தி அவங்க மந்திரங்கள்லாம் உங்களை சொல்லணும், உங்களை புகழ் பாடி சொல்லணும். ஃப்ரம் த 3 வேதாஸ், 3 வேதத்திலயும் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அதெல்லாம் நிச்சயமா அவங்க எல்லாம் அதை படிக்கணும். அண்ட் பெர்ஃபார்மிங் எலாபரேட் ஃபயர் சாக்ரிஃபைசஸ். எப்பவும் யாகம் யஜ்ஞம் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அவங்க ஃபார் த வேரியஸ் டெமிகாட்ஸ். யாகம் பண்றோம்னா ஒரு டெமியோடுக்கு ஆவாகனம் பண்ணிட்டே இருப்போம் நம்ம. ஒரு வருணாய நமக, ருத்ராய நமக, அது இதுன்னு சொல்லிட்டு போடுறாங்க அவங்க. ஸோ மெனி ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் நேம்ஸ். அதான் இப்ப சொன்னேன் நிறைய இதெல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி பிராமணாஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி யார் இந்த மாதிரி பண்றாங்களோ இன்னும் கண்டினியூ ஆகும். பிராமணன் பத்தி தான் இப்ப சொல்லியிருக்கேன். எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? நிவேதிதா படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஏகே த்வா கில கர்மாணி சந்நியஸ்யோ பஷமம் ததாஹ ஞானினோ ஞான யஜ்ஞேன யஜந்தி ஞான விக்கிரகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. In pursuit of spiritual knowledge, some persons renounce all material activities and having thus become peaceful, perform the sacrifice of philosophical investigation to worship. சில பேர் என்ன இருக்காங்க, இந்த மாதிரி பிராமணா அந்த மாதிரி பண்றாங்க. ஆனா சில பேர் என்னது, நல்ல நாலேஜ் வரணும், பகவானை பத்தி உள்ள நல்லா, பகவான் மாத்திரம் இல்ல, ஆத்மானா என்னது, கடவுள்னா என்னது, பரமாத்மானா என்னது, இதெல்லாம் தேடின்னு அவங்க நாலேஜால வர்ஷிப் பண்றாங்க. இது ஞான யோகா. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது அவங்க எல்லாம் என்னது, கர்ம யோகா. அவங்க வந்து கர்மா செயல பண்றாங்க. இவங்கெல்லாம் நாலேஜ் வளர்த்துட்டு ஞான யோகால எல்லாம் இது பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க, அவங்க மெட்டீரியலோட என்னெல்லாம் வந்து பௌதிக உலகத்துல எல்லாம் சம்பந்தம் இருக்கும் அதெல்லாம் துண்டித்து அவங்க வந்து பீஸ்ஃபுல்லா ரொம்ப ஆனந்தமா ஒரு சாந்தியா வந்து பெர்ஃபார்ம் சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் பிலாசபிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன். என்னது, அறிவு மூலமா அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள்ல அவங்க மூளை யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஒவ்வொரு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றாங்க. அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணி அவங்க வர்ஷிப் பண்றாங்க. ஒரிஜினல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆல் நாலேஜ். பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் அது என்னது, கிங் ஆஃப் த நாலேஜ் சொல்றோம் இல்லையா, குஹ்யம் அப்படிலாம் நம்ம பகவத்கீதா படிக்கிறோமே. சீக்ரெட் நாலேஜ் என்னது, பகவத்கீதா. பகவானை பத்தி படிக்கிறது தான் ஹையஸ்ட் நாலேஜ். அதை வந்து அவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அவங்க படிக்கிறாங்க. இது ஞான யோகம். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ருக்மணி மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி படிங்க. படி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் ருக்மணி மாதாஜி படிச்சாச்சே தான் இந்த ஆர்டர் ஒரு சேத்து லட்சுமி மாதாஜி தான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏச்ச சமஸ்ருதாத்மானோ மாதாஜி எது படிக்கிறேன்? யஜந்தி மயா ஸ்வாம்பை. மாதாஜி கேக்குறதா நான் பேசுறது? அன்மியூட் பண்ணுங்க. எஸ் மேம். அன்யே நமஸ்கிருதாத்மானோ விதினாபிஹிதேன தே யஜந்தி த்வம் மயா ஸ்வாம்பை பகுமூர்த்தி ஏகமூர்த்திகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க என்ன படிச்சாலும் எனக்கு தெரியல. இதுதான் படிச்சா? அதுதான் மாதாஜி படிச்சா. அதுதான் படிச்சா. எனக்கு என்ன ஸ்டார்டிங்ல இன்னும் டிஃப்ரெண்டா இருந்தது, அதான் மியூட் பண்ணிட்டேன் உங்களை, சாரி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. And yet others, அப்புறம் இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க. யாரு? those whose intelligence is pure. நல்ல இதுதான், நல்ல இன்டெலிஜென்டா தான் இருக்காங்க, பியூரா இருக்காங்க. Follow the injunctions of the Vaishnava scriptures promulgated by you. நீங்க என்னெல்லாம் கல்ச்சர் வைஷ்ணவா இருக்கு, வைஷ்ணவாஸ்னா யாரு? உங்களோட டிவோட்டிஸ் தான். உங்களோட டிவோட்டியா இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் எப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு நீங்க வழிவகுத்து கொடுத்துருக்கீங்களோ அதெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. அப்சார்பிங் their minds in thought of you. இந்த நேரம் பக்தி தொண்டுல வந்து அதுலயே ஐக்கியமாயி அதுலயே ஸ்மரணம், பகவானை நினைத்து ஸ்மரணம் பண்ணி பஜனை பண்றது என்ன, கீர்த்தனம் பாடுறது என்ன, எல்லாமே அது பண்றாங்க. They worship you as the one supreme Lord manifesting in multiple forms. ஒரு விதமா நீங்க ஃபார்ம் எடுக்கிறீங்க, அதெல்லாம் ஆனா ஒரே கடவுள் தான், கிருஷ்ணா தான் அப்படின்னு உங்களை வழிபடுறாங்க. அடுத்த நான் தான் நினைக்கிறேன். சுவாமே பான்யே சிவோக்தேன மார்க்கேன சிவரூபிணம் பஹ்வ ஆச்சாரிய விபேதேன பகவந்தம் உபாசதே. There are still others. இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க. யாரு? who worship you, the supreme Lord, in the form of Lord Shiva. அப்படின்னு சில பேர் இருக்காங்க. உங்களை வந்து லார்ட் சிவாவோட ரூபத்துல வந்து வழிபடுறாங்க. ஏன்னா நம்ம பகவத்கீதாலே பார்த்தாச்சு, 10th சாப்டர்லயே கொடுத்தாச்சு. நான் அகம் சங்கராஸ்மி, நான் தான் வந்து சங்கரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. அவர் முருகனும் நான் தான், எல்லாமே அவர் தான். They follow the path described by him and interpreted in various ways by many teachers. ஒரு டீச்சர்ஸ் எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அந்த பாதையை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க வந்து they follow the path described by him.
யார் எப்படி வந்து அந்த ஆச்சாரியார்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அந்த பாதையில அவங்க வந்து படித்து அவங்கள வந்து வழிபடுறாங்க. உங்களை எந்த ரூபத்துல? சிவா ரூபத்துல வழிபடுறாங்க. ஆனா அது யாரு? அதுவும் நீங்க தான். எஸ். திரும்பி ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி அருள் செல்வம் பிரபுஜி இருக்கார். அவர் படிக்க முடியுமா செல்வம் பிரபுஜி? அவருக்கு ஆடியோ ப்ராப்ளம் இருக்குது. போயிட்டார் பார்த்தா சம் ப்ராப்ளம். எஸ் ஜெயலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. सर्वयेव यजन्ति त्वां सर्वदेव महेश्वरम् ये अप्यन्य देवता भक्ता यदि अभि अन्यदिय प्रभो. हरे कृष्ण माताजी. But all these people, my Lord, எல்லாம் இப்ப பார்த்தோம், ஞானமால உங்களை வழிபடுறதையும் கர்மாவதையும் வழிபடுறாங்க, உங்களோட டிவோட்டியா வழிபடுறாங்க. அண்ட் வந்து இந்த இது டிவோட்டியா சிவனை நினைத்துன்னு வழிபடுறவங்களும் உங்களை தான் வழிபடுறாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாரும் எப்படி மை லார்ட், even those who have turned their attention away from you, கிருஷ்ணர்னு நினைக்காம வேற விதத்துல வந்து வழிபடுறாங்க, and are worshipping other deities, are actually worshipping you alone, oh embodiment of all the demigods. ஆனா ஆக்சுவலா யாரை வழிபடுறாங்க? பகவான் தான். ஏன்னா அது நம்ம ஐஎம் ஓமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த ஓம்ங்கிற சொல்லி நான் தான் இருக்கேன். அப்போ எல்லாருமே ஓம் நம சிவாய தான் போடும். அப்புறம் ஓம் பிரம்மனே வேற என்ன சொன்னாலும் ஏதோ ஒரு காட் சொன்னாலும் அதுலயும் ஓம்னு தான் வருது. ஓம்ங்கிற எழுத்துலயே பகவான் தான் இருக்காரு, கிருஷ்ணர் தான் இருக்காரு. ஆனா வேற டீட்டெயில்ஸ் வழிபட்டாலும் அவங்க எல்லாம் ஆக்சுவலி யாரை வழிபடுறாங்க? உங்கதான். They are worshipping you alone, oh embodiment of எல்லா டெமிகாடுக்கும் அரசனா இருக்கிறவரே நீங்க தான். எஸ் பபிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, இப்போ 8 மணிக்கு போட்டாங்க மாதாஜி. எனக்கு L2 அட்மின். ஓ, அப்ப 7 மணி யாரு? 7 மணி சிவனார் பாக்குறாரு மாதாஜி. ஓ கிரேட். சரி சரி, ஓகே படிங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாதாத்ரி பிரபவாநாத்யஹ பர்ஜன்யா பூரிதா பிரபோ விஷந்தி சர்வத சிந்தும் தத்வத்வாம் கதயோ அந்ததஹ. Hare Krishna Mataji. As rivers born from the mountains and filled by the rain flow from all sides in the sea, so do all these paths in the end reach you, O Master. எப்படி வந்து ஒரு ரிவர் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா எங்க இருந்து வருது? மலைகள்ல இருந்து தான் வந்து இந்த ரிவர் தண்ணியா ஒழுகிறது, அந்த ரிவர் மாதிரி ஓடுறது. அதே போல filled by the rain, அது எப்படி அந்த தண்ணி எப்படி மவுண்டன்ல வந்தது? பிகாஸ் ஆஃப் ரெயின்னாலதான் அது மாதிரி எல்லாம் வருது. அப்புறம் என்னது? அப்படி பலவித இடத்துலயே இருந்து வந்து எங்க போறது? சீல தான் கலக்கிறது எல்லாமே. அதே போல ஒருத்தர் ஒரு பாத் ஒரு வழியா வந்து வழிபாடு பண்றாங்க, ஒரு மாதிரி வழிபாடு பண்றாங்க. ஆனா கடைசியில யாரு வந்து சேரும்? உங்களைதான் வந்து அதெல்லாம் சேரும். எஸ். இப்போது யாரு? சித்திரலேகா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா. சித்திரலேகா மாதாஜி 1, Chitralekha Mataji 2, Chitralekha Mataji 3. Yes, மியூட் எடுக்க முடியலையே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பவதஹ பிரகிருதோ குணாஹ தேஷு ஹி ப்ராக்ருதா க்ரோதா பிரம்மஸ்தாவராந்தராயஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Goodness, passion, ignorance, ரஜோகுணம், சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் எல்லாமே the qualities of your material nature. உங்களுடைய வந்து இந்த இதுதான் அவரோட மாயா சக்தியினாலதானே இதெல்லாம் முக்குணங்களும் பிறந்திருக்கிறது. எல்லாமே உங்களுடைய குணங்கள் தான். என்டாங்கிள் ஆல் கண்டிஷன் லிவிங் நம்மள எல்லாம் கட்டு போட்டு வச்சிருக்கு. அது இந்த குவாலிட்டிஸ் தான், இந்த மாயா சக்தி நம்மளை வந்து கட்டி போட்டு வைக்கிறது. ஃப்ரம் பிரம்மா டவுன் டு த நான் மூவிங் கிரீச்சர்ஸ். யாரெல்லாம் கட்டி போடுறது? பிரம்மாலேருந்து சின்ன சின்ன ஒரு கொசுல இருந்து அப்புறம் நான் மூவிங், ஈவன் மரம் அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணாத உயிர் வாழிகள்லாம் இருக்காங்களே, அவால கூட இந்த மூகுணங்கள் கட்டி போடுறது. எஸ். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? கீதா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திவ்யம் நமஸ்தே இத்வ அவிஷாக்த இத்ருஷ்டயே சர்வாத்மனே சர்வத்யாம் சாஷினே குண பிரபாவோ அயம் அவிக்தாய கிருதாஹ பிரபவத்தே தேவ க்ருதிர் யக் ஆத்மனசு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. I offer my obeisances to you. நான் நமஸ்காரம் பண்றேன். யார?
who as a supreme soul, பரமாத்மா உங்களை நினைத்துண்டு பரமாத்மா நினைத்துண்டு நான் நமஸ்காரம் பண்ணி அந்த பரமாத்மா எங்க இருக்காரு? of all beings, எல்லா உயிர் வாயுகளோடும் பரமாத்மா எல்லாரோட ஹிருதயத்திலும் இருக்காரு. witness everyone's consciousness with unbiased vision. எல்லாரையும் பார்த்துட்டு இருக்காரு. உள்ள வந்து விட்னஸ், நம்ம பொய் சொல்றோமா, உண்மை பேசுறோமா, என்ன செயல் பண்றோம், ஏமாத்துறோம், எல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் தான் உட்கார்ந்து இருக்காரு. எல்லாரோட கான்சியஸ்லி அவர் வந்து அண்ட் அன்பயஸ்டு விஷன். அப்படின்னா யாருக்கும் பார்ஷியாலிட்டி கிடையாது, எல்லாருக்கும் சரியான என்னது மார்க் கரெக்டா அவர் தான் போடுவார். அந்த மாதிரி the current of your material modes produced by the force of ignorance flows strongly among the living beings who assume identities as demigods, humans and animals. யாரு வந்து கட்டி போடுறது, இந்த உங்களோட முக்குணங்கள் வந்து யாரு கட்டி போடுறது? அதுவும் produced by the force of ignorance. இந்த தமோகுணம், தமோகுணம் யாரு வந்து கட்டி போடுறது? flows strongly among the living beings who assume identity. பகவானுக்கு யாரு? கிருஷ்ணரை தவிர வந்து வேற டெமிகாட்ஸ், வேற ஹியூமன் பீயிங்க கூட அவங்க எல்லாம் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. அனிமல்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து வேற விதமா எல்லாம் அவங்க வழிபடுறாங்க. உங்களை விட்டுட்டு அவங்க எல்லாம் பண்றாங்கன்னா அவங்க அஜ்ஞானத்துல பண்ணிட்டு இருக்காங்க, தமோ குணத்துல இருக்காங்க. எஸ், இதுல 13 யாராவது படிங்க, 14 யாராவது படிங்க. யார் படிச்சா இப்போ? கீதா மாதாஜி படிச்சா, நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. ஓ ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி மேல போயிட்டு. அக்னிர்முகம் தே அவனிர் அங்கிரீக்ஷணம் சூர்யோ நபோ நாபிர் அதோ திசஸ்ருதிஹி யௌகம் கரேந்திராஸ்தவ பாகவோ அர்ணவாஹ குஷிர் மருத் பிராணபலம் பிரகல்பிதம். அடுத்து படிக்கணும் மாதாஜி. படிக்கிறாளா? சரி படிங்கோ. ரோமாணி ரோமாணி விருஷௌஷ தய சிரோருஹா மேகா பரஸ்யாஸ்தி நகானி தே அத்ரயஹ நிமேஷனம் ராத்ரி ஹகனி பிரஜாபதிர் நேத்ரஸ்து விஷ்ணு விருஷ்டிஸ்தவ வீரியமிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது என்ன கொடுத்திருக்கு? அக்னிர் முகம். ஃபயர் இஸ் செட் டு பி யுவர் ஃபேஸ். உங்க முகம் எப்படி? ஃபயர். ஃபயர்னா அதுதான் உங்களுடைய முகம். தி எர்த், நிலம், நம்மளோட கிரவுண்ட். அது என்னது? உங்களுடைய கால்கள். சன், கண். உங்களுடைய சூரியன் என்னது? ஒரு கண்ணு. அந்த ஸ்கை, யுவர் நேவல். ஆகாயம் என்னது? உங்களுடைய தொப்புள் பகுதி. த டைரக்ஷன் ஆர் யுவர் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியரிங். ஒரு இது இருக்கே, ஈஸ்ட் வெஸ்ட் நார்த் சவுத் எல்லாம், அதெல்லாம் உங்களோட வந்து காதால கேட்கிற ஒரு திறன். அப்புறம் the chief demigods, your arms. ஒரு demigods இருக்காங்க. சீஃப்னா யாரு? லார்ட் சிவாவா இருக்கட்டும், லார்ட் பிரம்மாவா இருக்கட்டும், இவங்கெல்லாம் சீஃப். அவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு கைகள் மாதிரி. அண்ட் ஓஷன்ஸ், நதியில என்னது? ஓஷன்னா கடல். கடல்லாம் என்னது? உங்களுடைய அப்டமன், தொப்புள் பகுதி பக்கத்துல இருக்கு. அந்த இடத்துலதான் இது கடலை பார்க்கும்போது நினைச்சுக்கணும், இதுதான் பகவானுடைய அப்டமன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம். ஹெவன் இஸ் தாட் டு பி யுவர் ஹெட். மேல் உலகம், அந்த ஹெவன் எல்லாம் இருக்கே, பிரம்மாவோட உலகம், அதெல்லாம் என்னது? அவரோட தலை, பகவானுடைய தலை. அண்ட் த விண்ட், யுவர் வைட்டல் ஏர். அவர் மூச்சு விடுற காத்து தான் இந்த காற்றா வெளியில வருது. அண்ட் பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த், அது நாட் ஓன்லி அவர் இது காற்று மாத்திரம் இல்லை, அவருடைய வந்து. அண்ட் த விண்ட் வந்து அவருடைய இது ஸ்ட்ரென்த், பகவானுடைய ஸ்ட்ரென்த். த ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ் ஆர் த ஹேர்ஸ் ஆன் யுவர் பாடி. ஒரு இலைகள், பூக்கள்லாம் மேலேன்னு பார்த்தா ட்ரீஸ் அப்படிதான் இருக்கும். இல்லையா? நம்மளுக்கு ஏரோப்ளைன்ல நம்ம பார்த்தா ஏதோ சின்ன ஒரு செடி வச்சா போல இருக்கும். நம்ம பார்த்தா ஆக்சுவலி பெரிய மரமா இருக்கும். அதெல்லாம் சோ நான் பகவான் இன்னும் அதுக்கு மேல இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் அவருக்கு ஒரு சின்ன நம்ம முடியெல்லாம் இருக்கு. நம்ம இதுல ஹேர், சின்ன சின்ன முடிகள், அந்த மாதிரி கை காலில் இருக்கிற முடிகள் மாதிரியா. The trees and plants are the hairs on your body. The clouds, மேகங்கள்லாம் என்னது? The hair on your head. அவரோட முடியலாம் அவ்வளவு. And the mountains, the bones and nails of you. இதெல்லாம் என்னது? மலை மலையா நிறைய இடத்துல இருக்கு. அதெல்லாம் அவரோட இது போன் அண்ட் நெயில்ஸ், நகங்கள். அப்படி சுப்ரீம் பகவானே இதெல்லாம் உங்களோட அப்படி நாங்க வந்து வர்ணிக்கிறார். The passage of day and night is blinking of your eyes. காலை நேரம் வருது, மாலை நேரம் வருது, நம்ம பிளிங்க் பண்றோமே, அது போலதான் காலை மாலை. ஒரு இருட்டு வருது, கண்ணு மூடினா இருட்டு, ராத்திரி. இவன் கண்ணு திறந்தோம்னாக்க டே. நமக்கு வந்து அது மாதிரி கிடையாது. பகவானோட அந்த மாதிரி அவர் வந்து blinking of his eyes like day and night. The progenitor of mankind, your genitals and the rain, your semen. progenitor பிறக்க வைக்கிறாரே அவர் தான் பீஜ பித்தா சொல்லியிருக்காரு. அப்ப நம்ம எல்லாம் பிறந்திருக்கோம் என்னது? அவருடைய ஜெனிட்டல்ஸ்ல இருந்தா நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கோம். அவர் அது அந்த பலத்துலதான். அண்ட் ரெயின், மழையெல்லாம் பெய்யறது என்னது? அவரோட சீமன். ஏன்னா அந்த விந்து சொல்வாரு, அதுதான். அதுல இருந்துதான் அதுதானே பிளான்ட்ஸ்ல பட்டு அந்த பிளான்ட் வந்து எந்த ஒரு ஆண்மகன் அவன் சாப்பிடறானோ அது அப்புறம் அவன் வந்து he gets that. அந்த விந்து அவங்களுக்குள்ள போய் அப்புறம் அவன் எப்போ சம்பந்தம் வச்சுக்கிறானோ லேடிஸ்க்கு
அப்போ வந்து குழந்தை பேர் உருவாருது. அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஒரு பாகவதத்துல கொடுத்துருக்கு. இன்னைக்கு நேரத்துக்கு எழுதின பாகவதம் இல்லை, என்னைக்கோ எழுதினது. இன்னும் சயின்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரூஃப் கொஞ்சம் தான் பண்ணியிருக்காங்க, இன்னும் பண்ணணும். எஸ், நிவேதிதா மாதாஜி புரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. நிவேதிதா மாதாஜி மாதாஜி அவளுக்கு ஏதோ ஒர்க் இருக்கு போட்டிருக்கா மாதாஜி மெசேஜ். யார் வந்துட்டாங்களே. दिव्य अव्ययात्मान पुरुषे प्रहल्पिता लोका सब बाल बहुजीव संगुला यदा जले संजिहते सलौकसो अभि उडुम्बरे वा मशका मनोमये. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. All the worlds with their presiding demigods and teeming populations originate in you, the inexhaustible supreme personality of Godhead. உலகத்துல இருக்கிற எல்லா இதுவும் என்னது, with their presiding ஒரு டெமிகாட்க்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் சொன்னோமே, லட்சுமிக்கு ஒண்ணு, சரஸ்வதிக்கு ஒண்ணு, கணபதிக்கு ஒண்ணு அப்படின்னு, சிவனுக்கு ஒண்ணு, அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி உலகத்துல எல்லாரும் with their presiding demigodum சேர்த்து teeming population இருக்கிற மனிதர்களும் சரி, யாரெல்லாம் உயிர்வாழிகள்லாம் இருக்காங்க, எல்லா பாப்புலேஷன் எல்லாமே உங்ககிட்ட இருந்தா வந்து ஒரிஜினேட் இன் யூ, எல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்தா வருது. இன்எக்ஸாஸ்டிபிள் சுப்ரீம் எல்லாமே வந்து முடிவே கிடையாது. பகவானோட அந்த இதுக்கு அளவே கிடையாது, அவ்வளவு முடிவு கிடையாது. தீஸ் வேர்ல்டு டிராவல் வித்தின் யூ. இந்த வேர்ல்டு எல்லாம் இயங்குறதெல்லாம் உங்களுக்குள்ளதான் நாங்க இயங்கிட்டு இருக்கோம். The basis of the mind and senses, just as aquatic swim in the sea and or tiny insect burrow within an udumbara fruit. இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு. உடும்பரா ஃப்ரூட் வந்து அந்த ஃப்ரூட்டுக்குள்ள போய் எப்படி இருக்கு, அந்த ஃபுல் கவர்டு ஃப்ரூட், ஆனா உடும்பரா அந்த பூச்சி வந்து உள்ள போற போல. அண்ட் சின்ன டைனி இன்செக்ட் ஒரு இது அக்வாட்டிக்னா தண்ணியில, அதுக்கு அப்படி எல்லா 4 பக்கம் தண்ணி இருக்கிற நம்ம உயிர்வாழிகளும் என்ன நினைக்கிறோமா, இது எல்லா இடத்துலயும் பகவான் தான் பரவி இருக்கார். அதுக்குள்ள நம்ம ஏதோ ஒரு சின்ன பிராணியா நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே வேர்ல்டு டிராவல் பண்றது எல்லாமே எல்லாம் அவருக்குள்ளதான் நம்ம தான் இருக்கின்றார். எஸ், இது எங்க முடிவு போறது தெரியல. ஒரே ஒரு நிமிஷம், இருக்கு ஒரே ஒரு நிமிஷம், எவ்வளவு இருக்கு பார்த்து வரேன். 44, இன்னும் ஒரு 10 ஸ்லைடு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம், 14 ஸ்லைடு படிச்சு கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம், ஸ்லைட் ஷோ. ருக்மிணி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுலயே டைம் போயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. யானி யானிக ரூபாணி கிரீட நாத்தந்தம் பிரபஷ்யசிஹி தைர் ஆம்ருஷ்ட சுச்சோ லோகா முதா தாயந்தி தே யக்ஷஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாஜி. To enjoy your pastimes, you manifest yourself in various forms in this material world, and these incarnations cleanse away all the unhappiness of those who joyfully chant your glories. உங்களுடைய எவ்வளோ நீங்க ஆக்டிவிட்டி பண்ணிருக்கீங்க இந்த உலகத்துல வந்து, ஒரு உருவத்தை எடுத்துன்னு வந்து நீங்க ஒரு பாஸ் டைம் பண்ணிருக்கீங்க. இதெல்லாம் நினைத்து பண்ணிருக்கீங்க. எங்களுடைய என்னெல்லாம் எங்களுக்கு வந்து மனசுல வந்து நிறைய வருத்தங்கள்லாம் இருந்தது, அதெல்லாம் போக்குறதுக்கு, எங்களோட வருத்தங்கள், எங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஒரு கவலைகள் இருந்தது எல்லாத்தையும் போக்கி விடுறதுக்கு தான். அப்படி நமக்கு போகும். இதெல்லாம் நம்ம வந்து அவரோட குளோரிஸ் பாடணும், அவரோட இதெல்லாம் புகழ்த்தி. இப்ப இந்த மாதிரி ஸ்லோகம்லாம் படிக்கிறது என்ன, மந்திர ஜபம் பண்றது என்ன, பஜனை பண்றது, இதெல்லாம் பகவானுடைய நினைவு கூர்ந்து இதெல்லாம் பண்ண நம்மளோட இதெல்லாம் போய்விடும். அதனாலதான் அவர் வந்து பாஸ்டமே பண்ணியிருக்காரு. அப்படி அடுத்தது நான் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்காரணமத்யாய பிரளயாப்தீச்சராய அயசீஷ்ணே நமஸ்துभ्यं மதுகைடபமிருத்யவே அகூபாராய ப்ருஹதே நமோ மந்திரதாரிணே க்ஷித்தி உத்தார விஹாராய நம சூகர மூர்த்தயே. சூகர. ஓகே. I offer my obeisances to you, the cause of the creation, Lord Matsya. இதுல வந்து மத்ஸ்யா எங்க போட்டு பாக்குறீங்க? மத்ஸ்யா. இப்ப எல்லா அவதாரங்களும் பேரு. அப்ப நான் வந்து உங்களுடைய மீன அவதாரத்துல வந்தீங்களே, அந்த மாதிரி ஒரு அவதாரத்துக்கு நான் வந்து நமஸ்காரம் செலுத்துறேன். Who swam about in the ocean of dissolution, to Lord Hayagriva, the killer of Madhu. இது என்னது, ஒரு நிமிஷம். I offer my obeisances to you, the cause of the creation, Lord Matsya. மத்ஸ்யா அவதாரமா நீங்க வந்திருக்கீங்க, இந்த இதுல வந்தீங்க. Who swam about in the ocean of dissolution. உலகம் எப்படி எல்லாம் அழியக்கூடிய உலகத்துல நீங்க வந்து அது வந்தீங்க. இந்த உலகத்துல நீங்க வந்து ஒரு மத்ஸ்ய ரூபத்துல வந்து நீங்க அதுல தான் மிதந்தீர்கள். அப்படி லார்ட் ஹயக்ரீவா, the killer of Madhu and Kaidapa. லார்ட் ஹயக்ரீவாக்கும் நீங்க வந்து அருள் புரிந்தீர்கள். அப்புறம் கில்லர் ஆஃப் மது அண்ட் கைடப்பா அவங்களையும் வந்து கில் பண்ணார் பகவான்.
அவளுக்கு ஆனா இந்த இது கொடுத்தாரு, கதி நற்கதி கொடுத்தாரு. டு த இம்மென்ஸ் டார்டாய்ஸ் லார்ட் கூர்மா அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்தீங்க. ஹூ சப்போர்ட்டட் மந்தரா மவுண்டன் அதுக்கு மேல வச்சிருந்தானே கடைந்தார்கள் அது. அண்ட் டு த போர் இன்கார்னேஷன், அது எங்க இருக்கு? ஷூக்கர். அக்குபாராய பிரகதே டமோ மந்திரதாரிணை சக்தி உத்தார விஹாராய சுகரான இது பன்றி. டு த போர் இன்கார்னேஷன் லார்ட் வராஹா ஹூ என்ஜாய்ட் லிஃப்டிங் த எர்த். கொம்பால அவர் இது இப்படி எடுத்தாரு. சோ இதெல்லாம் நீங்க ஒரு அவதாரம் எடுத்துட்டு இதெல்லாம் உங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் இதெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க. யார் படிச்சா? ஓ, ருக்மிணி மாதாஜி படிச்சாளா? யார் படிச்சா? நான் தான் படிச்சேன். ஓகே, ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்தே அத்புத நரசிம்மன் என்ற அத்புத சிம்ஹாய. Obeisances to you, the amazing lion, Lord Narasimha. அவருக்கு நான் நமஸ்காரம் செய்கிறேன். ஏன்னா நீங்க லயன் ஃபார்ம்ல வந்தீங்க. Who remove your saintly devotees fear. என்ன பயம் உங்களோட டிவோட்டிஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு பயம் இருக்கா? அதை போக்குறதுக்கு நீங்க நரசிம்ம அவதாரமா எடுத்துன்னு வரீங்க. அவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம எல்லாம் நரசிம்ம கவச்சம், நரசிம்ம இதெல்லாம் நம்ம நிறைய படிக்கணும். அப்போ நமக்கு உள்ள பயம் எல்லாம் போய்விடும் அப்படின்னு. And to the dwarf வாமன அவதாரம் எடுத்துட்டு ஒரு குள்ளனா வந்து அப்படி ஒரு அவதாரம் எடுத்துங்க. Who stepped over the 3 worlds. ஆனாலும் எப்படி குள்ளவரா வந்துட்டும் 3 உலகத்தையும் நீங்க வந்து அளந்து எடுத்தீர்கள். எஸ், அடுத்தது யாரு? பபிதா மாதாஜி படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ பிரகுகுணாம் பதயே. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. நமோ பிரகுகுணாம் பதயே க்ஷத்ரவனச்சிதே நமஸ்தே ரகுவர்யாய ராவணாந்தகராய ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Obeisances to you, Lord of Bhrigu மகாராஜா வந்தார். Who cut down the forest of the conceited royal order. அவர் வந்து என்னது அந்த இவாளெல்லாம் என்னது இது என்னது இந்த அவதாரம்? பரசுராம அவதாரம். பரசுராமரா வந்து இவாளெல்லாம் கொண்டு போட்டாரு. எவ்வளவு தலைமுறையெல்லாம் கொன்னாரே அந்த ஒரு இது. And to Lord Rama, ராமாவதாரம் எடுத்து வந்தாங்க. The best of the Raghu dynasty who put an end to the demon ராவணையும் கொண்டு ராமாவதாரத்துக்கு நீங்க வந்தீங்களே, அந்த ஒரு அவதாரம் எல்லாம் எடுத்தது உங்களுக்கு நான் நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்கிறேன். எஸ், சித்திரலேகா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமஸ்தே வாசுதேவாய நம சங்கர்ஷனாய ச பிரத்யும்னாய அனிருத்தாய சாத்வதாம்பதியே நமः. Hare Krishna. Obeisances to you, Lord of Sattvatas, and your forms of Vasudeva, Shankarshana, Pradyumna, Aniruddha. எல்லாம் ஒரு plenary expansion தான். அவரே தான் அது ஒரு ரூபமா எடுத்துட்டு அவர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு வர்றார். அவருக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்கிறேன். எஸ், அடுத்தது கீதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமோ புத்தாய சுத்தாய தைத்யாதானா வா மௌஷினே மோகினே யும்லேச்ச பிராய சத்ர ஹந்த்ரே நமஸ்தே கல்கி ரூபினே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Obeisances to your form as a faultless Lord Buddha. லார்ட் புத்தா அவதாரம் எடுத்து வந்தார். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? புத்தா அவதாரம் இருக்கப்போ இது கோயம்புத்தூர் சொல்லி இங்கேயும் ஆயாச்சு. இங்க ஆனா ரொம்ப நாள் முன்னாடி போய் புத்த அவதாரம் வந்து என்ன சொன்னாரு? எல்லாம் வேதங்கள் எல்லாம் தப்பு, வேதமே இல்லை அந்த மாதிரி சொன்னேன். ஏன்னா அது சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்துடுச்சு. அந்த மாதிரி எல்லாம் முட்டாள்கள் நம்ம மனிதர்கள்லாம் என்னது வேணும்னே இந்த இவாளெல்லாம் அனிமல்ஸ் எல்லாம் கொலை பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம். ஏன்னா அவளுக்கு உண்ணணும், அவளுக்கு அனிமலுக்கள் கட் பண்ணி சாப்பிடறதுக்கு ரொம்ப விருப்பம். அப்ப அவளையெல்லாம் கொலை பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ லார்ட் புத்தா அவதாரம் வந்து எடுத்துன்னு வந்தார். அவர் சொன்னார் இந்த வேதம் எல்லாம் தப்பு, சரி இல்லை அந்த மாதிரி. அது வேணும்னு இப்ப அவர் வந்து எல்லாரும் அப்போ அவர் ஃபால்ட் கிடையாது. அவர் வேதம் இல்லை சொன்னதுல ஃபால்ட் கிடையாது. மனிதர்களை திசை திருப்பணம்னாக்க அந்த நெகட்டிவ் மெத்தட் யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி. So who will bewilder the Daityas and Danavas? Obeisances to your form as a faultless Lord Buddha, who will bewilder the Daityas and Danavas கூடி கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விடுற மாதிரி லார்ட் புத்தாவோட அவதாரம். ஏன்னா இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நான் எனக்கு வேறொரு இது நினைவு அதான் எனக்கு எடுத்தேன். ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காட்டிட்டு முன்னாடி இந்த டாடா சால்ட்ல வந்து
ஓ சோ போரிங், கையில ஒட்டவே மாட்டேங்குது, அப்படி பிடிக்கிறதுல அப்படி சொர்ன்னு விழுறது, சோ போரிங் அப்படின்னு. அது வந்து இன்டைரக்ட் நெகட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் இல்லையா? ஏன்னா அப்படி ரொம்ப நல்லது இல்லையா, கையில ஒட்டலைன்னா. பட் இது அட்டாச்மெண்டே இல்லை, அதுக்கு எங்கிட்ட ஒரு அட்டாச்மெண்டே இல்லை, நான் பிடிக்கிறேன் அப்படியே என் கை நழுவி அதை விழுந்து விடுறது அப்படிங்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் மாதிரி லார்ட் புத்தா வந்து அவதாரம் எடுத்துன்னு அதெல்லாம் தப்பு, நீங்க வந்து இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப யாரெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டார்? தைத்தியாசன், தானவாஸ், யார் இந்த அரக்கர்கள், இந்த இது அனிமல்ஸ் எல்லாம் கொலை பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றவங்க, அந்த அரக்கர்களையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டு அவங்களையும் நல்ல வழிக்கு கொண்டு வந்து விட்டார். சரி அப்படியா, அப்ப இதெல்லாம் இந்த மாதிரி மணி வந்து அனிமல் கில்லிங் எல்லாம் பண்ணப்படாதா, ஸ்கிரிப்சர் எல்லாம் தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே திசை திருப்பிட்டார். And Lord Kalki, கடைசியில இப்ப வரப்போறார் கல்கி அவதாரம், the annihilator of the meat eaters posing as kings. யாரு வந்து நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடுறாங்களோ, அதான் இருந்தது, நான் தான் கடவுள் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் சொல்லிட்டு, ஆனா மிருகத்தனமா இருக்காங்க, வேறொரு உயிர் வாழியை கொன்றி மட்டும் சாப்பிடுறாங்க, அவங்களெல்லாம் இது பண்றது அப்படின்னா நாட் ஓன்லி மீட் ஈட்டர்ஸ், ஏதோ மீட் சாப்பிடாதவங்க எல்லாம் ரொம்ப நல்லவங்க அந்த மாதிரி இல்ல, இது அசுரர்கள், அசுர குணம் இருக்கிறவளையெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து அவதாரம் எடுக்கப்படும். அடுத்தது யார் மாதாஜி படிச்சா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படி. பகவன் ஜீவலோகோ அயம் மோகிதஸ்தவ மாயயா அகம் மமேதி ஆசத்ராஹோ ராம் ராம் யதே கர்மவத் பத்மசோ. Hare Krishna Mataji. Oh Supreme Lord, the living entities in this world are bewildered by your illusory energy. அவரோட illusory energy என்னது? இந்த மாயா இதெல்லாம் தான். அதனால அவங்க கன்ஃபியூஸா இருக்காங்க. எத்தனைதான் ஆனா ரொம்ப கடினமா போராடுறாங்க. அது பகவத்கீதால கொடுத்து ரொம்ப அவங்க கடினமா போராடி பகவத் இதுல வந்து தியானம் கொடுக்கறதுக்கு வராங்க. எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் ரஜோகுணம் தமோகுணம் இழுக்கிறது அப்போ அதெல்லாம் மீட்டு எப்படியோ சத்துவகுணத்தை வந்து அவங்களை வந்து வழிபடுறாங்க. அந்த மாதிரி தேர் ஆல் கன்ஃபியூஸ்ட், becoming involved in the false concept of I, நான்ங்கிற அந்த இதுலயே மாட்டின்னு இருக்காங்க. நான் என்னுடைய, they are forced to wander along the paths of fruitive work. நான் ஏதாவது ஒரு பண்ணினா அதுக்கு எனக்கு பலன் என்ன கிடைக்கும்? சோ பலன் நோக்க செயல்கள் வந்து அவங்க நான் எனக்கு என்னுடைய அந்த மாதிரி நினைத்து மாட்டின்னு இருக்காங்க. எதனால மாட்டுறாங்க? இந்த குணங்களால், illusory energy. நிவேதிதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நிவேதிதா மாதாஜி கொஞ்சம் கேட்டுக்கிறேன் மாதாஜி, வேலை இருக்கு மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. என்ன சொன்னாங்க மாதாஜி? படிக்க முடியாது சொன்னாங்களா? இருக்கா மாதாஜி, அதனால சாரி சொன்னா. எதுக்கு படிக்க முடியாது? ஓகே, படிக்க முடியல. ஓகே ஓகே. ருக்மணி மாதாஜி படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அகம் சாத்மாத்மஜா காராக தாராத்த ஸ்வஜனாதிஷு பிரம்மாமி ஸ்வம்ன கல்பேஷு மூட சத்ய தியா விபோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. I too am deluded. என்ன சொல்றாரு அக்ரூரர்? நானும் கன்ஃபியூஷன்ல தான் இருக்கேன். ஓ ஆல்மைட்டி லார்ட், foolishly thinking my body, children, home, wife, money and followers to be real. நானும் வந்து ஒரு அஜ்ஞானத்தை தான் இருக்கேன். என்னது கன்ஃபியூஷனா இருக்கேன். என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய உடல், என்னுடைய சில்ட்ரன், என்னுடைய ஹோம், என்னுடைய வீடு, மனைவி, என்னுடைய என்னது காசு பணம், அப்படி என்ன வந்து ஃபாலோ பண்றாங்களே எல்லாரும், அவங்களையும் நான் ரியலா நினைச்சிட்டு இருக்கேன். though they are actually as unreal as a dream. இவர்கள்லாம் என்னை விட்டு போய்விடுவார்கள் ஒரு நாளைக்கு. என்னுடைய உடலும் போய்விடும், மக்கள் மனைவி எல்லாம் என்னை விட்டு போய்விடும். ஆனா இதெல்லாம் நான் வந்து என்னுடையதை நினைச்சிட்டு இருக்கேனே. நானும் அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ல தான் இருக்கேன். இந்த யாரு அக்ரூரே சொல்றார். அப்ப நம்ம எல்லாம் எந்த இது டோட்டலி கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுதான். ஓகே, நான் தான் அனித்யானாத்ம துக்கேஷு விபர்யமதிர்ஹை ஹை அகம் துவந்த்வா ராமஸ்தமோ விஷ்ணோ ந ஜானே த்வாத்மன பிரியம். Thus mistaking the temporary for the eternal, my body for myself, and sources of misery for sources of happiness. அதனால நான் இப்படி எதெல்லாம் வந்து டெம்பரரி, உடல் டெம்பரரி தான், டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கு, டேட் ஆஃப் டெத் இருக்கும், அதெல்லாம் நான் வந்து இட்டர்னல் நினைச்சிருக்கேன். மனைவி என்னோட இட்டர்னல், இன்னைக்கு அவ போயிடுவா தெரியாது, நான் தனியா ஒத்தையாளா ஆடுவேன். இல்லை கணவனா இருக்கட்டும், வாட்டவர், சில்ட்ரன்லாம் என் கூட இருப்பாங்கன்னு, அவங்க கல்யாணம் பண்ணி போயிடுவாங்க. ஆனா அதெல்லாம் இட்டர்னல் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா வந்து இதெல்லாம் டெம்பரரியோ, அதெல்லாம் நான் இட்டர்னல் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். மை பாடி ஃபார் மை செல்ஃப், உடலை போயிட்டு உடலை வந்து நான் தான், இது உடலை வந்து நான் தான் நினைச்சிருக்கேன். அண்ட் சோர்சஸ் ஆஃப் மிசரி ஃபார் சோர்சஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ். எதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி ஆனந்தப்படணுமோ அதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம். என்னது காலையில சீக்கிரம் இருக்கணும், எவ்வளவு மிசரி. 4 மணிக்கு யாரும் எழுந்திருப்பா? 4 மணி 3:30 மணிக்கெல்லாம் எழுந்திருக்க முடியாது சில பேருக்கு.
ஓகே மருந்து சாப்பிடறவளை விட்டுடணும், அந்த மாதிரி கேசஸ் விட்டுடணும், சின்ன பசங்களை விட்டுடணும், ரொம்ப வயசானவங்களையும் விட்டுடணும். நன்னா இருக்கிற உடம்பு இருக்கிறவங்களே ஏந்திருக்க முடியாது. ஏன்னா தூக்கத்துக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ். ஏன்னா அதுதான் பெர்மனன்ட், அதுதான் நல்ல சுகம் நினைக்கிறாங்க. அது சுகம் இல்லை, அது தமோ குணம். ஆமா மாதாஜி, உங்களுக்கு வயசாயிடுது, உங்களுக்கு தூக்கம் வரலன்னா எல்லாரையும் போட்டு கஷ்டப்படுத்துறீங்க. எங்க வீட்லயே சொல்லுவா, உனக்கு தூக்கம் வரல, உனக்கு வயசாயிடுது, நீ எழுந்துக்கிறன்னா எல்லாரும் எழுப்புற. 6 மணி இப்ப குழந்தைகளை எல்லாம் எழுப்பி விட்டு ஏன் கிளாஸ்க்கு வருது இல்லைன்னு வேற கேட்கற, தூங்கிட்டேங்கன்னா ஏன் தூங்கினீங்கன்னு வேற கேட்கறேன். அம்மா நீ ரொம்ப பாவம் பண்ற அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. சோ நம்ம என்ன அப்படிதான் இருக்கும், நம்ம லைஃப் அப்படிதான் இருக்கு. எதெல்லாம் ஹாப்பினஸ் நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் ஆக்சுவலி சாரோ. எதெல்லாம் நமக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கோ, சாரோவா இருக்கும், அதுதான் ஆக்சுவல் ரியல் ஹாப்பினஸ். ஐ ஹவ் ட்ரைட் டு டேக் பிளஷர் இன் மெட்டீரியல் டுவாலிட்டிஸ். நான் வந்து பண்ணி பார்த்துட்டேன். எல்லாம் வந்து இந்த மெட்டீரியல் டுவாலிட்டிஸ்லாம் என்னது, இந்த நம்ம பௌதிக உலகத்துல எதெல்லாம் ஆனந்தம் கொடுக்கறதோ அதெல்லாம் ரியலா நினைச்சு ஆனந்தமும் பட்டிருக்கேன், அதனால துக்கமும் பட்டிருக்கேன். இந்த டுவாலிட்டிஸ் இரட்டை இது ஒரு சுபாவம் இருக்கேன், அதெல்லாம் நான் அனுபவித்தாச்சு. கவர்ட் இன் திஸ் வே பை இக்னோரன்ஸ் ஐ குட் நாட் ரெகக்னைஸ் யூ as a real object of my love. இந்த மாதிரி அஜ்ஞானத்தினாலே நான் உங்களை வந்து நீங்க யாருன்னு இன்னும் நான் புரிந்து கொள்ளவில்லைன்னு யாரு அக்ரூர சொல்றாரு. அக்ரூர இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லித்தனா அப்புறம் ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கணும்? ஜெயலட்சுமி. இவ யார் படிச்சா? நான் தான் படிச்சேன். ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி சார்ஜ்ல லீவ் பண்ணிக்க மாதாஜி. யார் படிச்சா அதுக்கு முன்னாடி? நான் கீதா மாதாஜி படிச்சீங்க. நீங்க தான் படிச்சீங்க மாதாஜி. நீங்க தான் மாதாஜி படிச்சீங்க. நான் தான் படிச்சேன் இல்லையா? ஓகே. இப்ப ஜெயலட்சுமி மாதா கீதா மாதாஜி சார்ஜ் படிக்கிற மாதாஜி. லீவ் பண்ணிக்க மாதாஜி, சார்ஜ் போயிடுச்சு. போயிடுதா? சரி, அப்ப நீங்க லீவ் பண்ணீங்க. ஆயிடும், நான் 5 நிமிஷத்துல ஆயிடும் மாதாஜி. நீங்க ரெக்கார்டிங் பாத்துக்கோங்க. யதா புதோ ஜலம் மாதாஜி. யதா புதோ ஜலம் கித்வா பிரதிச்சன்னம் தத் உத்பவஹி அப்யேதி மிருக கிருஷ்ணாம் வை தத்பத்வாகம் பரங்முகக. ஹரே கிருஷ்ணா. Just as a fool overlooks a body of water covered by the vegetation growing in it and chases a mirage. எல்லாம் தண்ணி எல்லாம் இருக்கு, ஆனா அது எல்லாம் வளைஞ்சிருக்கு. என்னது, எல்லாம் பயிர்கள்லாம் வளைஞ்சிருக்கு, ஆனா அது வந்து அவனுக்கு வாட்டர்ல தான் வளைஞ்சிருக்கு தெரியாது. அதெல்லாம் பயிர்கள் இருக்கு. அப்ப நான் தண்ணியை நோக்கி எங்க போறேன்? பாலைவனத்துக்கு போறேன். அந்த மிராஜ் அதை வச்சு சேஸ் பண்ணிட்டு போறேன். அங்க எங்கேயோ தண்ணி கிடைக்குமான்னு தேடின்னு போறேன். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபூல், அவனுக்கு அதோட தெரியறது இல்ல. இவ்வளவு எல்லாம் பயிர்லாம் வளர்ந்துட்டுனா அதுக்கு அடியில தண்ணி தானே இருக்கும். அது தெரியாம முட்டாளா அவன் வந்து பாலைவனத்துல போயிட்டு தண்ணியை தேட போறான். சோ ஐ ஹவ் டர்ன்ட் அவே ஃப்ரம் யூ. அதனால நானும் அந்த மாதிரி ஒரு நீங்க இப்ப பக்கத்துலயே இருந்திருக்கேன், ஆனா உங்களோட அருமை தெரியாம நான் எங்கேயோ கடவுள் எங்கேயோ இருக்காருன்னு அந்த மாதிரி தேடிட்டு போனேன் அப்படின்னு. எஸ் கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நோ சஹே அஹம் கிருபணதி காமா கர்மா ஹதம் மனஹ ரோதும் பிரமாதிவிஷ் சாஷைர் ஹியமானம் இதஸ்ததஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மை இன்டெலிஜென்ஸ் சோ கிரிப்பிள்ட், எங்க புத்தியே இதா எடுத்து மழுங்கி போயிடுது. that I cannot find the strength to curb my mind. Mind control பண்ண கூட என்னால முடியல, which is disturbed by material desires and activities and constantly dragged here and there by my obstinate senses. இந்த புலன்களால என்னோட ஆசைகள் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டில என்ன வந்து கொண்டு போய் தள்ளி இங்க அங்க சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி டிஸ்டர்பா பண்ணிட்டு இருந்தது. உங்ககிட்ட வந்து தியானம் கொடுத்து எனக்கு வந்து ப்ரே எல்லாம் பண்ண முடியாம ஆயிடுது. I could not curb my mind. இதெல்லாம் புலன்கள் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்காதே, பகவான் தான் நமக்கு எல்லாமே அப்படின்னு இல்லாம நான் புலன்கள் திருப்திக்கு வேண்டி அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எஸ். யார் மாதாஜி? சித்திரலேகா மாதாஜி படி. சோஹம் த்வாங்கிரி உபதோ அஸ்மி ஆசதாம் துராபம் கச்சாபியம் பவத் அனுக்ரஹ ஈஷமன்யே பும்சோ பவேத் யத் संसारान भवकर्कस वै अप्यजानाम सत् उपासना मदीहि स्यात्. हरे कृष्ण. being thus fallen, அது போல நான் விழுந்து கிடக்கேன், ஒன்னும் இல்லாம நான் விழுந்து கிடக்கேங்கிற ரொம்பவே பாவமா இருக்கு. அவரையே இப்படி எல்லாம் சொல்றது. being thus fallen, I am approaching your feet for shelter. அதனால இவ்வளவு வீழ்ச்சி அடைந்து விட்டேன், அதனால உங்க பாதத்தை வந்து சரணடைய நான் வரேன். Oh Lord, because although the impure can never attain your feet. யார் துஷ்டர்கள், யாருக்கு வந்து இந்த பௌதிக இதுல ஆசைகள் இருக்கும், அவங்க வந்து கடவுள் சரணடைய மாட்டார்கள் சொல்லியிருக்கு இல்லையா? யாரும் வந்து அந்த மாதிரி அடைய மாட்டார்கள். although the impure cannot reach your feet,
I think it is nevertheless possible by your mercy. இருந்தாலும் உங்களுடைய கிருபை இருந்ததுனாக்கா நான் அவ்வளவு லோ இதுலதான் இருந்திருக்கேன். உங்களுக்கு கிருபை இருந்தா எனக்கு வந்து உங்களுக்கு பாதக்காம இதுல வந்து சரணத்துக்கு வரேன். நீங்க வந்து உங்க கிருபை இருந்தா என்னால வர முடியும். Only when one's material life has ceased, Oh lotus-naveled Lord, one can develop consciousness of you by serving your pure devotee. யாருக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள் எல்லாம் விட்டு போய் விட்டதோ, போரும்னு ஆயாச்சோ, அவங்கதான் வந்து உங்களுடைய நாபில இருந்து வந்த கமலம் அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கிற அவங்கள வந்து கான்சியஸா அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஆன்மீகமா அவங்களை நினைத்து எல்லாம் பண்றதுக்கு அவங்களால தான் முடியும். உங்களோட டிவோட்டிக்கும் சர்வ் பண்றதுக்கு அவங்களால தான் முடியும். யாரு மாதாஜி? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படி. नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्यय हेतवे पुरुषेश प्रथा विरथानाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये प्रधानाय அதை போட மறந்துட்டேன். Obeisances to the supreme absolute truth, the possessor of unlimited energy. அவருக்கு இல்லாத எனர்ஜியா எல்லா இடத்துல அவர் பிரவாகம் அப்படி இருக்க விபூதிகள். He is the embodiment of pure transcendental knowledge. அவருடைய நாலேஜ் வந்து அவ்வளவு இருக்கு. ஆன்மீக knowledge, the sources of all kinds of awareness, consciousness அவ்வளவு இருக்கு. And the predominator of the forces of nature that rule over the living being. இப்போ முக்குணங்கள் இருக்கே அது எல்லாமே அவரோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு கடவுளை நான் வந்து சிரம் தாழ்த்தி வணங்குகிறேன். முடிவுதான். அடுத்தது யாரு? நிவேதிதா மாதாஜி படி. நமஸ்தே வாசுதேவாய. படிக்கிறா நிவேதிதா மாதாஜி? கஷ்டமா இருக்குன்னா ருக்மிணி மாதாஜி படி. கிருஷ்ண மாதாஜி. நமஸ்தே வாசுதேவாய சர்வபூத ஷயாய ச ஹரிஷ கேஷ நமஸ்துப்யம் பிரசன்ன பாகி மாம் பிரபோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓ சன்னா வசுதேவா, வசுதேவரின் மகனே, உங்களுக்கு நான் வந்து வணக்கம் தெரிவித்துக்கிறேன். வித்தின் ஹூம் ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸ் ரிசைட். எல்லா உயிர்வாயுகளும் உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கும், ஐக்கியமா இருக்கும். ஓ லார்ட் ஆஃப் த மைண்ட், எல்லாத்தோட மைண்டோடும் சென்சஸோடும் தலைவர் நீங்க தான், லார்ட் நீங்க தான். Again I offer you my obeisances. Oh master, please protect me who I am surrendered unto you. என்னை காப்பாத்துங்க, என்னை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்க, நான் வந்து சரண் அடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து நின்றேன். எஸ் அப்பா முடிஞ்சது. நம்ம வந்து ஒரே வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை சொல்லி முடிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Stop share and vision. Stop.